السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کی آیات نمبر 21 سے لے کر 40 تک ان آیات کو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ باقی کا جو حصہ ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے، اور ان آیات کی ہم ترکیب سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سسٹر کرن آپ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، یہ حرف تاکید مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک، اور جی جہنما غیر منصرف اسم ہے، اور ساتھ اسم انا ہے، منصوب ہے، انا کا اسم بن جہنم۔ اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے۔ جی تنوین قبول نہیں کرتا اور غیر منصرف جو ہے اسم۔ جی آگے جو ہے کانت جو ہے وہ فعل ناقص ہے، اور اس کے اندر جو ہے مادہ ہے کا واو نون، اور یہ اور ماضی ہے یا مضارع؟ جی یہ ماضی ہے، واحد ہے مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ٹھیک، جو ہے اس میں جرود لیٹرز ہیں، اس میں کا واو نون اور باب ناصرہ سے جی نون سے آ گیا ہے۔ اور ٹھیک، اس میں جو ہیا کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ضمیر مرفوع جو ہے وہ ہے، اس میں جو ہے کانا کا جو ہے نا وہ اسم بن رہا ہے، پرفیکٹ۔ ہیا کی اسم جی۔ اور آگے مرصادن جو ہے وہ ہے خبرو کانا، اور یہ جو ہے اسم ظرف استاذہ کہہ سکتے ہیں، اسم جی ظرف یہ اس وقت جی نصب میں ہے کیونکہ یہ خبر کانا ہے، یہ جی بالکل اسم ہاں ظرف ہے، جی اور روٹ جی لیٹرز را صاد جی دال۔ اور جی اب یہ اسم کانا اور خبر کانا مل کے کیا بنا؟ جی یہ جو ہے مل کے جو ہے جملہ اسمیہ بن کے جو ہے آگے جو ہے انا کا جو ہے وہ کہتے ہیں وہ انا کے لیے جو ہے نا وہ خبر بن رہا ہے۔ پرفیکٹ، یہ پورا بنا جی جملہ فعلیہ جی ناقص ہو کر یہ بن ہاں گیا خبر انا محلاً مرفوع ہے اس وقت، یہ پورا محفوظ جملہ یا فعلیہ۔ اب جی اسم انا خبر انا مل کر کیا بنا؟ جی جملہ اسمیہ بن گیا۔ جملہ اسمیہ۔ پرفیکٹ، ترجمہ کریں۔ جی بے شک جہنم ہے گات کی جگہ کہہ لیں، یا گات لگائے ہوئے، یا اگر مزید اس کا کریں تو گات لگانے کا ایک مشکل مقام کہہ لیں، جگہ۔ بالکل، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، ماشاء اللہ، بہترین، ویری نائس۔ جی سسٹر فضیلہ آپ آ جائیں۔ اویلیبل ہے آپ سسٹر فضیلہ؟ کوئی اور سسٹر جو کرنا چاہیں؟ میں ٹرائی کر لوں میں ٹرائی کر لوں جی جی بالکل سٹارٹ کریں۔ جی للطاغین مآبا، لام جو ہے آ جائے گا آپ کا حرف جار، اور الطاغین جو ہے اس میں فاعل ہے، جمع مذکر ہے، اور یہ جار مجرور ہو جائے گا، بالکل، اور طاغین یہ مجرور، اور جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا، یہ متعلق مقدم ہو جائے گا، یہ جار مجرور مل ٹھیک ہے۔ کر اور جی متعلق جی خبر و مقدم، متعلق خبر و مقدم ہو گیا، مآبا اس میں ظرف ہے، اور یہ اس جگہ وقت یعنی نصب میں کیوں ہے؟ یہ مفعول بھی ہی بن سکتے نہیں نہیں یہ پیچھے لکھی ہوئی نہیں خبر خبرو کانا، خبرو کانا، اس ہاں، کی یہ جو پیچھے کانا کی خبر ہے نا نمبر 2 بنے بالکل گی، مرصادن اور معابن، جی خبرو ویری کانا گڈ، نمبر 2 مرصادن اس کی جی پہلی جی خبر تھی کانت کی، جی اور معابن اس کی دوسری خبر ہے۔ یہ دوسری اور خبر یہ بن گئی، جی بالکل، حمزہ تو واو یہ با کے روٹ لیٹرز ہو گئے۔ جی ٹھیک حمزہ، جی حمزہ و با روٹ لیٹرز ہو گئے، اور یہ خبر مقدم اب ہے، لابسین یہ بن وغیرہ۔ جائے گا نا اچھا آگے چلوں پھر، جی جی لابسینا، لابسینا لام پھر آ گیا لبسن، مصدر لام سے ہے یہ لام نہیں، لام کو ذرا سوچ سمجھ کے لام کیا ہوگا، تھوڑا سا غور کریں۔ یہ تو تاکید نہیں آ جائے گا، یہ روٹ لیٹر ہے، لابس اچھا لبسن میں نے کہا تو ہے پر لبسن جی وہی میں نے کہا مصدر سے لبسن، وہ مجھے گھوم گئی یہ میں، لام مصدر باسا سے اس اس میں روٹ فاعل آ لیٹر گیا نا، اس میں ہاں فاعل آ گیا جی۔ جی، صرف جی اس میں فاعل جمع مذکر ہو گیا، اور
आगे फीहा ये आ गया, फीहा जार मजरूर मुतालिक नंबर 1 हो गया। और अहकाबा, अहकाबा भी जो है हुक्बुन हाँ, हुक्म कैसी, की इसमें जमा है, ज़र्फ आ गया ना जी, तो ये उसकी भी भी ज़र्फ जमा है, है, तो जमा ये मुकस्सर हुँ, मुतालिक नंबर 2 हो गया। वेरी गुड। ये जो और ला भी ये फीना है, इसके 2 मुतालिक हैं। एक जी, जी, मुतालिक इसके 2 जा फीहा है और दूसरा अहकाबन। अच्छा, ठीक हो गया। और ये फिर शिब जुमला होकर हाल बनेगा मेरे हिसाब से इसका तौहीन का। वेरी गुड। ये जो सरकशी करने वाले हैं, उनका हाल बयान किया जा रहा जी है कि है, वो किस हाल में हैं। और तौहीन को हम फिर ज़ुलहाल बना देंगे, जी, तभी तागीन हाल जो बनेगा ना। जी, बिल्कुल। अत्तागीना में जो हुम की ज़मीर होगी, यानी इस्मुल फ़ाइल है ना, तो इसके अंदर ये जमा का सीगा जी, है। जी, तो जी, वो जो बिल्कुल। हुम है, वो ज़ुलहाल हो गया, और ये आगे ये जो पूरा बना है इस्मुल फ़ाइल अपने दोनों मुतालिक से मिलकर ये उसका हाल हो जाएगा। तो अब इसका हाल तर्जुमा बन करें। जाएगा। अच्छा, लित्तागीना मआबा, वो यानी सरकशों का ठिकाना है, मआबा ठिकाना, सरकशों का सरकशों के ठिकाना है, लिए ये सरकशों ठिकाना। के लिए ठिकाना है, अगर लाम के साथ करें, ये जी। सरकशों के लिए ठिकाना है। हुँ, हुँ। लाबिसीना फीहा अहकाबा, उसमें जो है ना अहकाबा बेइंतहा, यानी ज़माने को इसको आ रहा है, तो उसमें मुद्दतों ठहरने वाले हैं, ये उसमें हाँ, मुद्दतों लाविसीना वो ठहरेंगे, ठहरने वाले ठहरने हैं, वाले अगर हैं हम या रहने वाले हैं। फ़ीहा उसमें रहने वाले अहकाब हैं, हाँ, उसमें जी, मुद्दतों या फिर मुद्दतों अनलिमिटेड भी कह सकते हैं कि हमेशा के लिए जी, उसमें जी, रहने वाले हैं या मुद्दतों हुक्बन रहने की वाले जमा आ गई ना, हैं। हुक्बन जी, की जी। जमा आ गई, जमा मुकस्सर अहकाबा, तो उसमें ज़माना आ गया बेइंतहा, मुद्दतों ठहरने बिल्कुल। वाले हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, बेहतरीन आपने। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सिस्टर अलमास। सिस्टर अलमास ने भी अभी तक जॉइन नहीं किया। आप सिस्टर शाइमा, आप इसको कंटिन्यू करना चाहती हैं? जी, सिस्टर शादिया जी, तारिक मैं आप ट्राई करती हूँ जी। अच्छा। ला जी, अब ये है ला यज़ूक़ुना फ़ीहा बरदम वला शराबा। ला जो है ये नफ़ी का है, और यज़ूक़ुना फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब, और इसमें हम इसका फ़ाइल हो गया, ज़ाल वाव क़ाफ इसका मादा है, ज़ाक़ा यज़ूक़ु हम्म, बाब, ठीक है, ज़ाका यज़ूक़ु, और बिल्कुल। बाब नून से है, नसरा ओके, यंसुर बाब नून से है। वेरी गुड। फ़ीहा जार मजरूर मुतालिक हो अब गए इसके फ़ेल अंदर के, आपने फाइल मुतालिक के, बता दिया, इसका फाइल क्या होगा? हाँ, हम ठीक हो गया। आगे फीहा हम फी जार हा मजरूर, जार मजरूर मिलके मुतालिक हो जाएंगे यज़ूक़ूना के, मुतालिक के फ़ेल। वेरी गुड। और बरदम, बरदम के बाद आगे हमें नजर आ रहा है वाव, तो बर्दन को अगर मातूफ अलैहि बना लें, ठीक है। ठीक है, वाव और पहले आतिफा हम हो इसको जाएगी। पहले अगर हम इसको पहले ये बताएं कि ये नस्ब में क्यों इसको है, फिर मफूलुन बिही, मफूल बनाएंगे। ठीक हो गया। क्योंकि अब हमारे इसको पास फेल भी आ गया ना, फाइल भी आ गया, हाँ, मुतालिक और मफूलुन बिही रह गया, इस जुमले फेलिया में बिल्कुल, मफूलुन बिही रह गया, तो वाव बिल्कुल। आतिफा। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, लाम को जो है, ला को ज्यादा भी आप कह सकते ला हैं, जायदा कैसे? क्योंकि ये सिर्फ एक तकरार के तौर पर है। जब हम कहते हैं ना तो ये तकरार के होगा ना, तौर, तो ये 2 बार जो ना जी, होती है, तो वो एक जी, बस तकरार के तौर पर। तकरार के तौर। और शराबन जो है ये मातूफुन इलैहि बन गया, मातूफ, ये भी मफूलुन बिही, और ये फिर अब ये दोनों मिलके बर्जन को मफूलुन बिही, मातूफ अलैहि बनाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब क्या सिर्फ मातूफ अलैहि मफूल बनेगा या ये पूरा मुरक्कब अत्फी बनेगा? ये पूरा मुरक्कब अत्फी बनेगा ना। हाँ जी, तो अब हम इसको मातूफ इलैहि बताते हैं। अपने मातूफ से मिलकर ये ये पूरा मफूलुन बिही हो जाएगा जी, ये पूरा पूरा मफूला मुरक्कब जी, जी, ये बनेगा। होगा। परफेक्ट। अब इसका तर्जुमा करें। ला पहले इसका पहले नहीं, यज़ूक़ूना, पहले तो ये कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया, फेल अपने जुमला। फाइल मुतालिक और हम्म, मफूलुन बिही से मिलकर जुमला फेलिया। वेरी गुड। ला यज़ूक़ूना, वो उसमें नहीं चखेंगे, चख सकेंगे, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा, वो उसमें नहीं चख सकेंगे, बर्दन ठंडक, कोई वो नहीं, ठंडक, बिल्कुल। कोई ठंडक, ठीक है, क्योंकि कोई भी नकिरा है। ठंडक देखो, वला कुछ ठंडक या शराबा, कोई भी ठंडक, हाँ। हाँ जी, कोई ठंडक, क्योंकि नकिरा आ रहा है ना। नाकिरा हो गया ना, वला किसी किस्म की शराबा, कोई भी ठंडक। जी, जी, वला शराबा, और ना कोई मशरूब, ना किसी किस्म का कोई मशरूब, ना ही कोई पीने की चीज या कुछ पीने के जी, लिए कुछ।
ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ ماشاءاللہ, یہ بھی ہو گیا الحمدللہ بہترین. جیسے الماس آپ نے جوائن کر لیا ہے میرے خیال سے. آپ کا میں سے کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ جوائن کرتی ہیں پھر. الماس جی اگر آپ یہ نیکسٹ اسٹارٹ کریں. جی الماس اپنا انمیوٹ کریں. شاہدہ طارق آپ کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کا مائک انمیوٹ ہے. چلے نیکسٹ کون سی سسٹر کرنا چاہ رہی ہیں, جلدی سے آ جائیں. میں کر لوں ساتھی. جی جی بالکل بالکل, آ جائیں سسٹر نسرین, آپ اسٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ وعلیکم. اللہ ہے, حسر کے لیے آیا ہے, حرف حسر ہے یہ. ہوں, اور یہ استثناء حمیمن جو ہے ہے یہ لیکن بدل ہے. جی حرف استثناء. اچھا آپ نے اس لحاظ سے کیا ہوگا کیونکہ آپ اس کو بدل سمجھ رہی ہیں, تو اس لحاظ سے کیونکہ پیچھے لا آیا ہے, لا نفی کا, تو اس لحاظ سے بھی جی جی ٹھیک ہے کہ اگر کیونکہ لا جب کوئی حرف نفی آتا ہے تو اس کے بعد جب الا آتا ہے وہ حسر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لیکن اس حسر میں کے لیے. استثناء کے بھی اس میں معنی نکلتے ہیں کہ مطلب چلیں انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کریں گے نا تو پھر اس میں اس وقت ایکسپلین کرتی ہوں میں انشاءاللہ. جی تو جی جی. حمیمن و غساقن, اب آپ نے اس کو یہ اچھا سمجھنا ہے کہ کیونکہ پیچھے حرف استثناء ہے تو اس وجہ سے یہ اس کی راوی حالت کیوں تبدیل ہوئی, ذرا یہ بتائیں گی. ہاں یہ پھر اسی لیے یہ جو ہے نصب میں آیا کیونکہ اللہ کا استثناء جو ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے. پرفیکٹ, بالکل. تو حمیمن اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں اور یہ کس وزن کے اوپر ہے؟ حمیمن فعیلن کی وزن پہ. بالکل. اور روٹ لیٹرز؟ روٹ لیٹر اس کے ہیں ہا میم میم. ویری گڈ. اور یہ معطوف علیہ ہو گیا, آگے واو حرف عطف, تو غساقن واو اس کے حرف بارے میں آتے ہیں. عطف. ہاں غساقن یہ بھی یہ آگے پھر معطوف ہو گیا. روٹ لیٹرز بتائیں اور اس کا وزن بتائیں. اچھا غساقن فعالن کے وزن پہ. ویری گڈ. اور اس یہ غین سین قاف اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. غین سین قاف غساقا آپ باب اس فعال. فعال کا وزن جو ہے نا آپ یاد رکھ سکتی ہیں, رحمان, قہار, جبار, اس سے جو اللہ کے یہ جو نام مبارک ہے ان سے آپ یہ جی وزن جو ہے نا ذہن میں رکھ سکتی ہیں کہ اس میں ایک مبالغہ پایا جاتا ہے. اچھا اب یہ ٹھیک. پورا جو مرکب عطفی ہے یہ حرف استثناء کے لیے پھر کیا بن جائے گا؟ مستثنی. یس بالکل. اور بدل بھی میں نے ساتھ لکھ دیا کیونکہ جو آپ جس جی پہ ترکیب پہ کری تھی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کو یا تو بدل بنا دیں, پیچھے جو بردم والا شرابن شرابن کا. وہ ہاں دونوں جی حالت شرابن. نصب میں تھے, جی تو جی یا تو آپ اس کا بالکل. بدل بنا دیں اور پھر اس اللہ کو جو ہے حرف استثناء سے کے ساتھ للحسر بھی پھر لکھیں, یہ حسر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو صرف استثناء رہنے دیں تو پھر یہ مستثنیٰ ہو جائے گا. اچھا تو اب اس کا آپ ترجمہ کریں. اللہ مگر حمیمن گرم پانی و اور غساقن بہتی پیپ. مطلب ادھر وہ اور کچھ نہیں چکھیں گے سوائے کس چیز کے, گرم پانی کے اور پانی بہتی اور پیپ کے. بہتی یہ اس کو پیپ کے. استثناء کیا گیا کہ بس یہی پیئیں گے, سوائے اس کے وہ اور کچھ ادھر نہیں چکھیں گے. تو وہ نکالا جی جو گیا ہے نا بالکل. سوائے کر کے, تو اس وجہ سے استثناء بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو حصر کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ نا کہ وہ صرف یہی پیئیں گے, تو یہ جو صرف کا زور ڈلا ہے یہ حصر کا مطلب, تو جی. اس طرح سے بھی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ بھی آیت آپ اگلا کریں. ہے. جی ہاں جی جزاءن. یہ تو سمپل ظاہر مفعول مطلق بھی ہے اور یہ موصوف بن گیا. آپ نے کہا کہ مفعول مطلق ہے, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہا, لیکن آپ کیا پیچھے کیا کہیں گی, کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ مفعول مطلق ہے؟ یہ اس کا ایک فعل محذوف ہے, اس کا فعل معذوف جو ہے اس کا مفعول اس کا مطلق معنی ہے. تو ٹھیک ہے. جزاء وفاقا, یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب توصیفی ہو گیا, موصوف اور صفت. ویری گڈ. تو جزاء موصوف ہو گیا اور وفاقا صفہ ہوگی اس کی. اور صفت ہو گئی. اب یہ موصوف صرف مل کے آپ نے مفعول مطلق جیسا کہ آلریڈی بتا دیا ہے, تو یہ مفعول مطلق ہے ایک محذوف فعل یجزون, یجزون کے لیے. جی فعل ٹھیک ہے. مضارع مجہول کے لیے. تو اب اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک. بدلہ پورا پورا, جزان بدلہ, وفاقن پورا پورا. اب یہ جو میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا کیونکہ یہ اس فعل کو یجزون کا میں نے ترجمہ لکھا کہ وہ بدلہ دیے جائیں گے. کیسا دیے جائیں گے؟
पूरा पूरा पूरा। ठीक हो गया। अगला भी अगर कोई नहीं है तो मैं कर दूं। नूरजहां है, बिल्कुल नूरजहां है, अगर कोई अच्छा आगे नहीं आती जी तो ठीक, इंशाल्लाह आप प्लीज जी जी रहिएगा साथ। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। भैया की जी, नूरजहां स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा। इन्नहुम, इन्ना हर्फ ताकीद मुशब्बह बिल फ़िल। परफेक्ट। हुम इस्मु इन्ना। और अब इस वक्त ये ज़मीर किस इराबी हालत में है? नसब। नस्ब में है, क्योंकि ये इस्म इन्ना बन रहा है और इस्म इन्ना जो होता है वो मंसूब होता है। वेरी गुड। कानू। कानू फ़िल मादी नाक़िस। वेरी गुड। रूट लेटर्स काफ वाव नून, बाबे नून से। आगे इसके अंदर आप क्या ढूंढेंगी, फाइल या इस्म? इस्म काना। वेरी, तो वो क्या है? हुम। हुम इस्म काना हो गया। आगे ला यरजूना। ला यरजूना ला नाफिया। वेरी गुड। यरजूना फ़िल मुदारे। बाबे नून से। रूट लेटर्स र जिम वाव। ये था यर जा वू ना, मतलब वाव के ऊपर पेश था फिर आगे वाव था, तो जो दो हरफे इल्लत था तो जो रूट लेटर्स वाला वाव था उसको ड्रॉप किया गया। या। ठीक हो गया। और बाबी नून आप बता चुकी भी हैं, अब इसका फाइल बताएं। फाइल हुम। हुम फाइल। आगे हिसाबन। हिसाबन मफ़ऊल बिही। मफूल बिही। ये फिआल के वजन के ऊपर है, जो बाब मुफाला का एक और नाम भी है। बाब मुफाला के दो नाम है ना, एक तो मुफाला मस्दर है और एक फिआल मस्दर है, तो ये फिआल के वजन के ऊपर है हिसाब। अच्छा, अब ये पूरा जो यरजून हिसाबन, ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला फ़िलिया। जुमला फेलिया। अब ये जुमला फेलिया जो है ये कानून के लिए क्या बनेगा? खबर। खबर खाना। वेरी गुड। खबर का। तो इस वक्त ये महल्लन मंसूब है, ये पूरा जुमला इसमिया, क्योंकि खबर खाना जो होती है वो मंसूब होती है, तो इसलिए ये पूरा जुमला फेलिया महल्लन मंसूब है। अब इसमु काना अपनी खबरू काना से मिलकर क्या बना? खबर अब इन्ना। खबरू इन्ना। अब ये पूरा जो था ये जुमला फेलिया नाकिस होकर ये खबरू इन्ना बना। और खबरू इन्ना की रावी हालत क्या होती है? फी महल्ली रफ़ा। रफा। तो इस वक्त ये अब जो पूरा जुमला है ये महल्लन मरफू है, रफा हालत में है। अब इस्मु इन्ना अपनी खबर इन्ना से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। तर्जुमा करें। बेशक वो हिसाब का अंदेशा नहीं रखते थे। बेशक वो तवक्को नहीं रखते थे या अंदेशा नहीं रखते थे या उम्मीद नहीं रखते थे। ये अब अल्फाज का चुनाव आप आगे पीछे कर सकती हैं। क्या नहीं रखते थे, किस चीज की तवक्को या उम्मीद या अंदेशा नहीं रखते थे? हिसाब की, कि वो हिसाब दिए जाएंगे, मतलब उनका भी हिसाब होगा, किसी हिसाब की। नकिरा है हिसाबन, मतलब किसी किस्म के हिसाब की वो उम्मीद नहीं रखते थे। ठीक हो गया, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने। सिस्टर दानिश्ता आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टार्ट करें। वाव है हरफ अतफ। हम्म कज़्ज़बू ये फेल है, फेल माजी। काफ जाल और बा इसका रूट लेटर है, बाबे तफ़ईल से है और हुम इसका फाइल है। वेरी गुड। आगे। फिर उसके बाद बा है, ये हर्फ है, हरफ जार है ये। आयात, आयात ये है मुज़ाफ पहले, और ना जो नहनु है ये मुज़ाफ इलैह है। फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी मजरूर बनेगा बा हरफ जार के लिए। वेरी फिर गुड। ये पूरा बनेगा मुतालिक, मुतालिक फ़ेल कज़्ज़बू। वेरी गुड। आगे। फिर उसके बाद है किज़्ज़ाबन, ये मज़दर है और ये मफ़ऊल मुतलक है। वेरी गुड। सेम रूट लेटर्स हैं तो ये मफूल मुतलक हुआ। और अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये जुमले फ़ेलिया बनेगा। और जुमला फेलिया होके ये पीछे जो वाव मातू, हर्फ आता है इसके लिए क्या होगा? मातू।
मातूफ हो जाएगा। अब इसका आप तर्जुमा करें। और वो जुटलाते हैं हमारी आयतों को, वो जुटलाते है थे नहीं, माजी है ना, जी माजी जी करें। जी और वो जुटलाते थे हमारी आयतों को जुटला कर। और उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, बहुत झुटलाना या झुटला कर या झूठ समझकर। तो ये मतलब उसके अंदर एक ताकीदी बात की है कि वाकई ऐसा हुआ है, हतमी तौर पर एक बात करना, यकीनी तौर पे बात करना कि यकीनन उन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था, ऐसा हुआ था। तो उसके अंदर एक ताकीद जोर पैदा करने के लिए कि वाकई ये जो काम कहा जा रहा है ये ऐसा हुआ था, तो उसके लिए भी ताकीद के लिए मफूल मुतलक लाया जाता है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन दानिश्ता। सिस्टर फरजाना मसूद, अवेलेबल हैं आप सिस्टर? नेक्स्ट कौन सी सिस्टर पे करेंगी? मैं कर लेती हूँ। जी मैं आप कर दूँ? अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने अभी पहले कहा वो कौन थी? अच्छा जी, जबीनी फातिमा। मुझे नाम नहीं पता भी। जी जी जी, जो अस्सलाम भी वालेकुम मैं कहती रहमतुल्लाहि व हूँ जो बरकातहू। भी पहले आए ना इसलिए, ठीक है। सिस्टर फरजाना इंशाल्लाह आप नेक्स्ट में कीजिएगा, आप दूसरी फरजाना है ना, 2 फरजाना यहाँ पे, ठीक है इंशाल्लाह। जी अभी आप स्टार्ट करें सिस्टर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबन। वाव अतफ हो गया और ठीक है, कुल्ला ये मुजाफ और शैइन मुजाफ इलैह, और ये दोनों मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर ये मुरक्कब इजाफी एक महजूफ फेल अहसैना के लिए ये मफूल भी ही बनेगा। वेरी गुड। ये पूरा मुरक्कब आगे इजाफी मफूल बनेगा, साथ में इधर अहसैना मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप महजूफ लोग फेल को, के लिए जी। हाँ। तो अब ये अहसैना फेल जो महजूफ है और उसका मफूल मिल के कौन सा जुमला बना? ये फिर जुमला फेलिया बनेगा। वेरी गुड। जुमला फेलिया होके ये मुफस्सर है, यानी कि इसके जैसा मैंने पिछली आयत सूरतुन नाज़ियात में भी इसकी तफसील बताई थी कि एक जुमला आता है जिसके अंदर कोई चीज एक महजूफ है, जैसे फेल महजूफ है, तो जी बात अभी जी पूरी क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको फिर आगे मजीद एक्सप्लेन करने के लिए फिर आगे एक और जुमला आता है जो उसी तरीके पे ऊपर होता है, उन्हीं फेल से बना होता है। तो जी। इसलिए ये मुफस्सर है क्योंकि इसकी आगे तफसील बयान होगी। तो वो आगे तफसील अब आगे स्टार्ट करें। अहसैना, अब इसको देखें। अहसैनाहु किताबन। अहसैनाहु ये है स्वारिया, इसका मादा है और ये बाबे इफाल से है वेरी गुड। और इसमें नहनु इसमें फाइल है और किताबन ये ना या हु की हु की ज़मीर पे जो पहले आए। जमीर है इसमें जी हम्म मफूल भी है ये। और और हु ये की जो जमीर मफूल भी, के लिए ये जो हु की ज़मीर जी है ना, ये बेसिकली इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, कुल्ला शैइन। जैसे कि मैंने पिछली बार भी जी बताया था, इसलिए दोबारा रिपीट अभी कर देती हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता कि ज़ाहिर मफूल और ज़मीर मफूल दोनों एक ही इकट्ठे आ जाएं एक जुमला फेलिया के अंदर। अब इस जी ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए कि ये जो हु की ज़मीर है ये भी एक्सप्लेनेशन कुल्ला शैइन की ही है, यानी हु की ज़मीर ये इसी तरफ लौट रही है, तो अब ऐसी जी सूरत में क्या होगा कि ये जो कुल्ला शैइन पहले आया है इसका फिर हम अलग एक फेल माजूफ मानेंगे, क्योंकि हम जी दो मफूल ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते कि जाहिर भी हो और जमीर में भी हो। तो फिर जी जमीर वाला तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको तो हम अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है, जी इसको हम अलहदा नहीं कर सकते। तो और इसको फिर हम इस वजह से इस फेल का जो बाद में जो लिखा हुआ नजर आ रहा है अहसैना जो आयत के अंदर है उसका मफूल जी नहीं जी बना सकते कुल्ला शैइन को, तो इसके लिए फिर कुल्ला शैइन के लिए अलग से एक मफूल माना जाएगा ताकि ये एक जी अलग जुमला फेलिया बने और फिर ये एक अलग जुमला फेलिया बने। जी तो ये ज़मीर मुत्तसिल इस वक्त मंसूब है क्योंकि मफूल बन रही है और मफूल प्लस बन ये रहा ज़ुल है हाल है। हाँ, तो अब जी किताबन क्या होगा फिर? ये किताबन फिर हाल हो जाएगा इसका ये हाल हो जाएगा और ये भी बिल्कुल उसी मस्दर के ऊपर है जो पिछली हिसाबन जो मतलब महजूफ था, फेल है फिआल के वजन के ऊपर है, जी किताबन फियाल सेम के मस्दर वजन है। जी ठीक हो गया। जी तो अब ज़ुल हाल अपने हाल से मिलकर अब ये बनेगा आसैना के लिए। हु की ज़मीर क्या ये बन रही थी? ये मफूल बनेगा फिर मफूल बन रही थी और वो ज़ुलहाल है, तो अब ज़ुलहाल अपने हाल को साथ जोड़ेगा और फिर जी पूरा ये गट्ठा जो है मफूल बनेगा। मफूल अच्छा, बनेगा और जी अब ये अहसैना फेल अपने मफूल से मिलकर अपने फाइल मफूल से मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। और इसको फिर क्या कहेंगे साथ में आगे? मुफस्सिर या आगे मुफस्सिल जी जी तफसील कह लें या मुफस्सिल
मुफस्सिर कह लें। मुफस्सिर तफसील जी देखा जाए तो देखिए बाब तफ़ईल के वजन के ऊपर है ना, और जी मुफस्सिर भी जी जो है वो उसका बाब तफ़ईल का ही इस्मुल फ़ाइल है। जी तो ये बिल्कुल उसी पर है कि तफसील बयान करने वाला, जो पिछले जुमले की तफसील बयान करेगा, उसको वजाहत करेगा, उसकी मजीद उस पे रोशनी डालेगा। जोर अच्छा डालेगा, रोशनी डालेगा जी। जी, अब ये वाला जुमला फ़ेलिया मुफस्सर और जुमला फ़ेलिया मुफस्सिर मिलकर जो है हर्फ़ अतफ़ के लिए ये मातूफ बन जाएगा। मातूफ बन जाएगा। अब आप इसका तर्जुमा करें। और हमने हर चीज को लिख कर जब्त कर रखा है। वेरी गुड, ये है वो दूसरा तर्जुमा। अभी मैं आपको तर्जुमा कर, ये प्रॉपर तर्जुमा जो इस वक्त आयत के अंदर है, आयत लिखी हुई है उसके मुताबिक आपने किया। और अगर मैं इस तरह से जी करूं कि आसाई ना का तर्जुमा करूं और फिर कुल्ला शय इन बात को समझाने के लिए कि और हमने गिन रखी है हर चीज। अब ये बात अभी इतनी क्लियर नहीं है और इसको मजीद वजाहत चाहिए। अगर मैं कहूँ कि हर चीज और हर चीज, बस इतने तर्जुमा करूं तो बात जी अभी वाज़ेह नहीं हो रही। तो इसलिए हमने गिन रखी है, ये पीछे लिखना पड़ेगा कि ये एक फेल माजूफ है कि क्या जी चीज, हर बिल्कुल चीज, हमने एक हर चीज गिन रखी है। और मजीद फिर अब आगे उसकी डिटेल आ रही है आगे कि हमने गिन रखा है उसे, उसे मतलब किसे, उससे हर चीज को। हर चीज को जी ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो हु की जी ज़मीर है ये पीछे लौटती उधर ही है। लेकिन कुल्ल ऐसा शैइन मुमकिन की नहीं है तरफ कि हु की ज़मीर भी आए और सेम वही मफूल ज़ाहिर भी हो, तो इसलिए फिर जी अलग दो दो बिल्कुल जुमले बनाने पड़ते हैं। जी तो ठीक हमने गिन रखा है उसे, और अब आगे उसका हाल बयान हो रहा है कि कैसे गिन रखा है, लिख कर। लेकिन इसका लिख जो कर वैसे अब हम लफ्जी तर्जुमा जो करेंगे, वो जो आपने भी किया ऑलरेडी जी माशाल्लाह, हमने कि जी और जी बिल्कुल हमने गिन हमने रखी हर है चीज को हर चीज लिख कर। तो यहाँ पर क्या है कि लिख सिर्फ ये कर इस हु का तर्जुमा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हु इसी को तो डिफाइन कर रहा है, कुल्ला शैइन जी को, बिल्कुल इसी की तो जी तफसीर बयान कर रहा है, इसी के लिए तो ये मुफस्सिर बना है। तो इस वजह से हमने हु को अब नहीं एक्सप्लेन करना, क्योंकि कुल्ला शैइन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस जी वजह से मैंने बिल्कुल दोनों तर्जुमे आपके सामने इसलिए रखे ताकि आप लोगों को वजाहत हो सके। ठीक, जी माशाल्लाह आपने बेहतरीन किया, गुड। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कौन सी सिस्टर है? मैं आ जाऊं, मेरा ही था ये। जी शाइमा आ जाए। जी जी सिस्टर शाइमा के बाद सिस्टर जमीन, आप रेडी रहिएगा। जी शाइमा स्टार्ट करें। जी, फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। अब फा जो है इसको हम सबविया अगर कह लें, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ज़ूक़ू फ़ेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, ज़ाल वाव क़ाफ इसका मादा है, और ज़ाक़ा आपने यज़ूक़ु फिर कौन बाब सा नून बताया, से। मैं सुन नहीं सकी। फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर वेरी हाज़िर, गुड, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है। बाब नून है, हम्म ज़ाल वाव क़ाफ इसका मादा है, बाब नून से, हम्म ज़ाक़ा हम्म यज़ूक़ु, हम्म और अंतुम जो है इसका फ़ाइल होगा। फाइल है। इसी रूट एक्टर पे देखिए पीछे ला यजूकूना फेल मुदारे भी आया था और उसी का फेल अमर भी जी, आया। जी, उसी यजूकूना का में फ़ेल या अमर। अलामत मुदारे जब हटा दी तो आगे जूकू जो है ऑलरेडी मतलब रेडी था फेल अमर। जी, जी। अच्छा, तो ये आगे आगे। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हो गया, क्योंकि आगे फ़ा हम्म जो है वो आतिफ़ा हो गया, हम्म, अगर ठीक है, और अब फ़ा ये आतिफ़ा हो हकीकत गया। से, हाँ पिछला वाला क्या बनेगा फिर लन जो जुमला? है, ये जुमला मातूफ़ुन अलैहि, पिछला जुमला मातूफ़ुन अलैहि, जुमला फ़ेलिया को मातूफ़ुन अलैहि, और ठीक है। लन जो है हर्फ़े नफ़ी है और मुज़ारे को ये माज़ी के मानी में ले जाता है, और हरगिज़ नहीं का माना ये देता है। मुज़ारे को माज़ी में ले जाता है, माज़ी के माना में। नज़ जी, और नासिबा है ये, और ज़्यादा यज़ीदु, ज़ाल ज़ा ज़ा या दाल इसका मादा है, और और ये माजी या है मुदारे? जमा मुतकल्लिम है, मुज़ारे जमा मुतकल्लिम हो गया, हम्म, कौन से बाप ठीक है। साथ है? और बाब मैंने बताया ज़ाद, दाद, ठीक हो गया। ज़ाल या दा बाब दाद हो गया, और हम्म नहनु उसका फ़ाइल हो गया, हम्म फ़ेल बा फ़ाइल हो गया ये, और कुम जो है मफ़ूलुन बिही मंसूब मुत्तसिल। वेरी गुड। आगे इल्ला। इल्ला, इल्ला ये हसर के लिए आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे हरफ नास जो नफी के लिए कहा गया हुआ है लन, ये भी हरफ नफी है। जी, इस वजह से अब जो जी, इल्ला है जी। इसको भी हम हसर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे। अच्छा, अज़ाबन, अज़ाबन की इसको हम मफ़ऊलुन बिही बनाएँगे या तमीज़ बनाएँगे? अज़ाबन में थोड़ा-सा इसमें एम्बिग्यूइटी आ रही है मुझे। मफ़ऊलुन बिही बनेगा?
بھی اس کو بنایا جاتا ہے اور مفعول بھی. میں کہہ رہی ہوں نا دونوں تمیز تو ہے ذہن میں آ رہا جی, مفعول ہوں بھی اور تمیز یعنی کیونکہ دونوں جب ہم ہی. کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑھایا تو کوشچن ہوتا ہے کہ جی کس چیز میں بڑھایا. تو جب اس طرح کی بات بات ذہن میں آئے کہ کسی تو چیز میں کمپیریزن کیا جا رہا ہو کہ کس چیز میں بڑھایا, تو پھر وہ چیز جو ہے نا جی وہ تمجیز بنتی ہے. تمیز تو ہو جائے. بعض پھر اس کو ممیز مفعول اس کو ہم کہلاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ممیز کیا ہوگا؟ بڑھانا, سادہ یزید و نزید ہاں ممیز کو کہیں گے. جی جی بڑھانے کا ممیز جس کو بڑھایا گیا جی تو وہ جی فم بن جائے گا پھر. تو فعل, جس کو بڑھایا اور کس چیز میں بڑھایا, عذاب میں بڑھایا. ہاں وہ تمیز, اور وہ تمیز ظاہر منصوب بھی ہے, تمیز بھی منصوب ہوتی ہے, اور وہ مفعول اسی لیے بھی کچھ اگر لوگ ہم اس کو بنائیں تو مفعول بھی. کہتے ہیں نا, مفعول جی بھی جی اسی بھی بن جاتا ہے پھر وہ. ٹھیک ہو گیا. اب جی اس کا ترجمہ کریں. فعل اپنے جی فعل ہاں فاعل سوری اپنے ترجمہ اس نہیں, سے ہاں مل آپ کر جی جملہ فعلیہ, اور پچھلا ہاں جملہ فعلیہ, تو یہ ہو جائے گا معطوف علیہ, اپنے معطوف سے مل کر یہ بن یہ جائے گا. معطوف ہو گیا, یہ جملہ فعلیہ, اور پچھلا جملہ فعلیہ جو ہے معطوف علیہ. ٹھیک, تو اب یہ ترجمہ. جی جی فذوقوا, پس تم چکھو, یا تو تم چکھو, ہوں فلن نزیدکم, پس ہم تمہیں لن ہرگز نہیں زیادہ کریں گے, الا ہوں مگر عذابن عذاب میں. تو تم ہوں چکھو, پس ہم تمہیں ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب میں. عذاب میں. بالکل ٹھیک. اس لیے حصر کا اس میں کیا گیا کہ یہ مطلب اس کا مین جو ہے پوائنٹ ہے کہ یہ کہ ہم تمہیں عذاب ہی, ہم تمہارا عذاب بڑھائیں گے, مطلب ہم بڑھائیں تمہارا گے, صرف عذاب ہی بڑھائیں گے. تو یہ اس کے اندر زور عذاب پیدا ہی کیا گیا. بڑھائیں گے. نفی جو اس جی وقت جی آئی ہے یہ بیسیکلی اس کے اندر ایک زور پیدا کر رہی ہے, نفی اور الا مل کر, کہ اور کسی چیز میں تمہیں نہیں بڑھائیں گے, تمہارے عذاب ہی کو تمہارے لیے بڑھائیں گے. ٹھیک ہو گیا. جی ایمفیسس, جی بالکل بالکل. گڈ, ماشاء اللہ. نیکسٹ جی سسٹر آ جائیں جبین, اور اس کے بعد سسٹر جبین کے بعد سسٹر راحیلہ, آپ کو بھی رہیے گا. جی 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 جبین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للمتقین مفازا. انا حرف مشبہ بالفعل جس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر, اور انا کی جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. للمتقین یہ لام حرف جر ہے, اور متقین متقون اسم الفاعل کی یہ مجرور فارم ہے, جو لام حرف جر کے لیے مجرور بنے گا. اور یہ اور جو متقین یہ کوئی جر خاص ایک اسم بھی ہے, اس اسم کو یہ کیا اسم کہیں گے؟ الفاعل ہے. یہ ویری گڈ. تو باب بتا سکتے ہیں کون سے باب سے ہے؟ جی جمع سالم اسم الفاعل. جی جی یہ باب کون سے باب سے لگتا ہے مفاعل. آپ کو؟ سوری یہ سمجھ نہیں آیا, کیا بولے؟ جی باب سوری افتعال. باب افتعال. باب افتعال سے ہے. جی جی ٹھیک ہے, سن نہیں واو پایا تھی. قافیہ اس کے واو نیچے. قافیہ اس کا مادہ ہے. ارتقا یا یوتقیو. پھر یہ جب اس پر اپلائی ہوگا رول تو یہ ہو جائے گا اتقا یتقی. بالکل اور ٹھیک, ماشاء اللہ. کی اب یہ پورا مرکب جاری یہ کیا بنے گا؟ متعلق ہے تو یہ خبر مقدم بنے گا انا کا. ہاں, کیونکہ جار مجرور کبھی بھی جب مبتدا نہیں بن سکتا. اب اگر یہ جی مبتدا نہیں ہے بالکل, تو اٹ مینس کہ تو یہ اس اسم میں یا بھی بھی نہیں نہیں بن بنے سکتا. گا. جی ٹھیک ہو بالکل. گیا. جی تو یہ کام آگے ہوا ہے خبر مفازن. ہوں فا واو زا اس کا مادہ ہے. ٹھیک. فآزا یفوزو یہ ظرف ہے جس کامیابی کی جگہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. بالکل اور ٹھیک. یہ بنے گا انا کی اسم کا اسم بنے گا. ہاں, اس وجہ سے یہ نصب میں اب جو آ رہا ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ اسم انا ہے اور مؤخر ہے, کیونکہ خبر جی پہلے آئی مؤخر ہے. ہے. جی تو ٹھیک ہو انا گیا. اپنے خبر مقدم اور اپنے اسم مؤخر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بنے گا. ترجمہ کریں. آگے کا معنی ہوگا بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. بالکل ٹھیک. کے لیے ہی کامیابی ہے. یہ جو ہی کا زور لگا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ خبر پہلے آئی ہے. کی خبر مقدم ہو گئی خبر ہے. جی پہلے آئی ہے تو اس کے بے اندر اب تھوڑا شک سا ہم نے متقیوں لب و کے لیے لہجہ ہی چینج کامیابی کرنا ہے. ہے. ہاں, اور یہ سائٹ جی پہ میں بالکل. وہی ڈیٹیل جو متقین کا جو میں نے المتقین کے آپ سے پوچھا ہے وہ ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ ادھر اتنی جی انف جگہ نہیں تھی تو پھر میں نے سائٹ پہ کر لیا. چلیں ٹھیک, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے جبین. سسٹر راحیلہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدائقہ اسم ہے جمع مکسر. واو حرف عطف ہے
अब ये वाव हर्फ अतफ है तो ये पहले वाला मातूफ अलैहि हो गया। मातूफ अलैहि है। हदाइका के ऊपर तनवीन नहीं है, क्या वजह है? गैर मुनसरिफ या गैर मुनसरफ है, इस वजह से ये इसके ऊपर तनवीन नहीं है। वाव हर्फ अतफ। आगे अनाबन। आनाबा, ये भी जमा मुकस्सर है, इनबुन की जमा, और ये मातूफ बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट। वाव हर्फ अतफ है। कवाइबा, ये भी गैर मुनसरिफ है, और ये भी जमा मुकस्सर है। और ये कुछ और भी है, क्या है? ये मौसूफ भी है और अतराबन सिफ्त है। वेरी गुड। अतराबन भी जमा मुकस्सर हो गई। अब मौसूफ जी। सिफ्त मिलके क्या बनेंगे? हर्फ अतफ है पीछे। मातूफ मातूफ सानी या मातूफ नंबर 2। आगे 2। वाव हर्फ अतफ अगेन। आगे वाव हर्फ अतफ कासन, ये है समाई मोनस, और कासन देहा का ये मौसूफ सिफत भी बन रहे हैं दोनों। ये पूरा मरकब तौसीफी होकर और मातूफ भी बन रहा है, मातूफ नंबर 3। वेरी गुड। अब ये पूरा भी ये इतने सारे मातूफ हैं, ये सारे नस्ब हालत में हैं, तो क्या वजह है? ये मफाजा का बदल बन रहा है। वेरी गुड। ये मफाजा का बदल बन रहा है, और मफाजा बन रहा था मफाजन। इन्ना की खबर, इन्ना का इस्म बन रहा था, इस्मो इन्ना था वो। तो इट मीन्स कि ये सारा भी फिर क्या बनेगा? इस्मो इन्ना। इस महीना। हाँ, ये जो कामयाबी है, इन्होंने बताया कि बेशक मुत्तकीन के लिए ही कामयाबी है। तो वो जो कामयाबी है उसको मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि असल मकसद वो कामयाबी नहीं है, असल मकसद ये है कि वो क्या क्या मुत्तकीन को क्या क्या मिलेगा आगे। तो वो डिटेल है आगे सारी। तो बदल मजीद बेसिकली होता क्या है कि पिछली बात की मजीद डिटेल, उसकी तफसील बयान की जा रही होती है कि वो बदल ही मेन मकसूद होता है। ठीक है, तो हदाइका से तर्जुमा स्टार्ट करें। और ये पूरा मैं आगे लिख भी देती हूँ, ये इसमें इन्ना मुआखर हो गया। अब इसका तर्जुमा करें। बाग और अंगूर, कवाइब अतराबन, और हम उम्र नौजवान औरतें या ठीक हो लड़कियां, गया। असन दिहाकन लड़कियों और से ज्यादा आप कुछ शराब। बोलते ना, औरतें थोड़ी जरा उम्र बड़ी बात हो जाती है, जब नौजवान का है तो फिर लड़कियां ठीक है। आगे वकअसन दिहाकन, और शराब के छलकते हुए गिलास। हाँ बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज के लिए। नमाज का टाइम आपका अब? जी 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 बिल्कुल जाएं, पढ़ ले तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा बेशक फिर। ठीक है। जी जी। सिस्टर राबिया आ जाए। राबिया, सिस्टर राबिया के बाद सिस्टर साजिदा, आप रेडी रहिएगा। जी जी राबिया अस्सलाम स्टार्ट वालेकुम। करें। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर राबिया स्टार्ट करें। ला हर्फ नफी है, यस्माउना फेले मजारे है, सीन मीम एन इसका मादा है, बाबे सीन से है, हुम इसमें फायल है, और फीहा मुरक्कबे जारी है, और ये मुतल्लिक बन जाएगा यस्माउना के। वेरी गुड। अब लगवन मसदर है, वाओ बीच में अतफ आ गया। ला ऐसे तो नफी का मानी दे रहा है, लेकिन अभी ये पहले जायदा है। अभी हम लगवन को इस यस्माऊना के लिए क्या बनाएंगे? ये किसके लिए? यस्माउना के लिए। जी जी इसका मफूल बन जाएगा। मफूल। अब आगे वाव से चलते हैं। वाव क्या है? वाओ अतफ है, और ठीक। ला यहाँ पर जायदा है, लेकिन मानी नफी का देगा। जी जी। और किस जाबन मसदर है, काफ जाल बा इसका मादा है, बाबे तफकील से, और ये लगवन मातूफ लय बन जाएगा, और किजाबन मातूफ बन जाएगा, और ये दोनों ही मफूल बनेंगे यस्माउना के। हाँ, ये पूरा मरकबत भी माफूल बन जाएगा, तो हम इसको हटा के पूरा एक मफूल लिखते हैं। अच्छा, अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। गुड। तर्जुमा करें। तर्जुमा है ला यस्माउना, वो नहीं सुनेंगे, फीहा इसमें, लगवन कोई लगो बात, वाला और ना, किजाबन झूठ। और ना ही कोई झूठ। वेरी गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन।
بہت اچھا کیا آپ نے. جی سسٹر ساجدہ آ جائیں. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء من ربک عطاء حسابا. جزاء اس سے پہلے یہ فعل مجہول ہے، ہم اس کا نائب الفاعل ہے، اور اس سے پہلے ایک محذوف فعل ہے یجزون. آپ نے اس کو کہا فعل مجہول ہے، مجھے ایسے سنائی دیا. جزاءن کیا ہے؟ یجزون فعل مجہول ہے. ہاں جزاؤن جو اس کا ایک فعل معذوف ہے وہ بالکل ٹھیک، وہ فعل مجہول ہے. اور جزاءن کیا بنے گا اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ مفعول بنے گا. مفعول کون سا والا؟ یہ سیم روٹ لیٹرز ہو گئے نا. یجزاؤن جزان کے روٹ لیٹر ان دونوں، تو یہ مفعول مطلق بنا نا. مفعول مطلق، جی بالکل یہ مفعول مطلق ہے. سیم روٹ لیٹرز تھے، اسی کا مصدر آ رہا ہے. جی جی بالکل یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک. اور آگے من جو ہے یہ جار ہے، حرف جر ہے، اور ربی کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے اور متعلق فعل بن گئے یجزون. یہ پورا مرکب اضافی مجرور ہو گیا. اب یہ کیا بنے گا؟ یہ مرکب اضافی متعلق فعل بن جائے گا مجرور ہو کر. مرکب جاری. ہاں یہ جار مجرور جو ہے جاری. متعلق بنا دیں اس کو، یا تو متعلق بنا دیں یا صفہ بنا دیں. صفت بن سکتی ہے، یعنی کہ جزان نکرہ اسم ہے نا، تو نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ صفت بھی بنائی جا سکتی ہے. اور اگر آپ اس کو کیونکہ مرکب جاری ہے تو اس کو متعلق، تو عموماً اس کو ہم مرکب جاری کو متعلق بناتے ہیں، تو یہ بھی بنایا جا سکتا ہے. دونوں میں سے آپ جو بھی اس میں سے آپ ترکیب میں رکھیں دونوں ٹھیک ہے. آگے عطاءً جو ہے یہ موصوف اور حساباً صفت ہے. ویری گڈ. یہ بدل بن گئے جزاءً کے. یہ پورا مرکب توصیفی بدل بن گیا یہ جزاءً اس کے لیے، یعنی کہ مبدل منہ جزاءً ہے، اس وجہ سے عطاءً حساباً بھی حالت نصب میں ہے. ٹھیک. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ پورا جملہ جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ بنا، اور اس کا فعل جو ہے وہ یجزون و محذوف ہے. جی بالکل محذوف فعل ہے، اس کا جملہ فعلیہ یہ بنا. اور وہ دیے جائیں گے بدلہ تیرے رب کی طرف سے، یعنی انعام جچت اللہ یا پورا پورا بدلہ جو آپ کافی انعام، یعنی کہ ایسے پہلے تھا نا جزاءً وفاقاً، جزا ایسا بدلہ ہوگا جو پورا پورا ہوگا. لیکن یہ جو نیک لوگوں کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جزا کیسے ہوگی، کہ ان کو اللہ عطا کرے گا، اپنی خود سے عطا کرے گا. جو انہوں نے اعمال کیے اس کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، اچھا بدلہ، پلس اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی ان کو عطا کرے گا. ہاں تو اس وجہ سے اس میں ہوگا کہ اتنا انعام ہوگا جو ان کے لیے کافی ہوگا. دس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ جو ہے یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، بلکہ میں اس کو پیچھے ہی کرتی ہوں. بھی یہ اس آیت کے ہم دو حصے کرتے ہیں. وعلیکم السلام. ابھی ایک منٹ میں بتاتی ہوں. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. ایک سسٹر یہاں تک کریں اور اگلا حصہ جو ہے وہ دوسری سسٹر کریں. تو میں بتاتی ہوں کہ پہلا والا حصہ جو ہے وہ کون سی سسٹر کر لیں. سسٹر کوثر پہلا جو حصہ آپ کر لیں، اور لا یملکون سے یہاں سے سسٹر فرزانہ آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا میم. چلیے میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. اب یہاں پہ ربی، اس میں ربی جو ہے یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اور السماواتی اس میں معرفہ ہے، اور سین میم حمزہ اس کا مادہ ہے، اور سمائی مؤنث ہے، اور یہاں یہ مجرور ہو رہا ہے. سین میم آواز نہیں آئی آپ کو؟ السماوات کا کیا روٹ لیٹر بتایا آپ نے؟ سین میم حمزہ. اچھا، سین میم واو بھی کہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ کیونکہ حمزہ بھی ہو تو وہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی مرکب، یہ کون سا مرکب بنا؟ یہ میم یہ حالت مجرور میں ہے، اور یہ معطوف بن رہا ہے یہاں پر. یہ پہلے السماوات والارض، یہ کوئی مرکب، یہ کون سا مرکب ہے پہلے یہ بتائیں. جی میم یہی بتا رہی نا، السماوات یہاں پہ معطوف بن رہا ہے، اور وا جو ہے یہاں پہ عطف ہو رہا ہے، اور الارض معطوف معطوف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب عطفی ہوا. اب یہ پورا مرکب عطفی. اب آگے جو واو ہے
ایک اور واو آ अब रहा है. जी मैम, और अगला वाव जो है वो फिर अतफ हो गया, और माँ जो है इसमें मौसूल बना यहाँ पर, और बैनहुमा ये मुरक्कब इजाफी ज़र्फ़ मकाम बना, और फिर उसके बाद इसको मफूले भी फीही भी कहेंगे, कह सकते हैं, और ये मौसूल के इसमें मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल बना, और मौसूल और सिलतुल मौसूल मिल के ये मातूफ बना। ये मुरक्कब इजाफी है, इसको मैं हाँ जी मैम। एक मिनट। और अब इसका ये जो है जी मैम, ये बदल बना रब्बी का जो पीछे। ठीक, आप कैरी ऑन रखें अपनी। जी मैम, आगे अब ये रब्बी जो मुजाफ था और इसके साथ ये मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर ये मुजाफ अलैह बना, ये और मौसूल ये सिला के मातूफ, अब ये पूरा मुदाफ इलैह बन गया। ठीक जी हो गया। अब ये मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर अब क्या बनेगा? ये मुरक्कब इजाफी बना, और ये बदल बना जो पिछली आयत गुजरी है उस रब्बी का उसमें जो रब्बी का जो था उसका ये पहला बदल हो गया। और जी, अर्रहमानी ये भी मजरूर है, और इसकी क्या वजह है? जी मैम, और ये दूसरा बदल बना रब्बी का हाँ, यानी पिछली आयत में हो रहा था जज़ाअन मिर रब्बिका कि जज़ा होगी, जी तुम्हारा जज़ा बदला दिया जाएगा तुम्हारे रब की तरफ से। तो उस रब को जी मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है, मजीद उसकी डिटेल आ रही है कि वो रब कैसा है। तो उस रब की जी आगे मैम। अब इसका तर्जुमा करें। जी मैम, अब है जो रब है आसमानों और जमीन का, और जो वो ना करे, जो फिर कुछ जो से उसके अगर दरमियान। जो लगाएंगी ना तो इट मीन्स कि अब आप इसको बदल नहीं सिफत बना रही हैं, तो इसलिए जो नहीं लगाना। बदल में होता है रब कि है, हाँ। सही, रब है आसमानों और जमीन का, हम्म और वो जो कुछ उसके दरमियान में है, जो उन दोनों के दरमियान है, क्योंकि बैना जी, हुमा और ये बैना हुमा जो है जमीर है, ये लौट रही है अस्समावाती और वल अर्द की तरफ, वेरी और गुड। यानी जमीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ भी आ रहा है वो उसका रब है, उस सारे का। और अर्रहमान भी उस रब्बी को अब एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको करेंगे फ़आल के वजन के ऊपर, जी तो मतलब बहुत रहम करने वाला। ठीक है, उस रब की आगे अच्छा, मजीद वजाहत हो रही है। ठीक ठीक हो है, और गया, बहुत बस। रहम करने वाला। चले, अब इतना हिस्सा माशाल्लाह आपने कंप्लीट कर लिया। अगला हिस्सा जो है सिस्टर फरजाना आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट जी, करें। ये ला है, नफी है, मैं नमाज के लिए जा रही हूँ। यमलिकूना जी ये जो फेल नमाज पढ़ रहे मुजारे हैं है, जिनका टाइम हो रहा है। फेल मुजारे है, मीम लाम काफ इसका मादा है, और इसमें हम फाइल है, ठीक, और ये कौन से बाब से आता है? बाब दुआत से। बाब दौद से। हुम जी इसके अंदर फाइल हो गया। आगे जी, और मिनहु जार मजरूर मुताल्लिक हो गया। ये पूरा मरकब जारी बन गया मुतालिक के फेल जी, और खिताबन। ये मफूल बनेगा। वेरी गुड। और ये भी हमारा मस्दर चल रहा था ना फियाल के वजन पे, ये तीसरा लफ्ज देखें आ गया, हिसाब किताब खिताब, तो ये मफूल बना, इस वजह फियाल, से ये हालत नसब में है। अब ये जी, कौन सा जुमला हुआ? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। अब तर्जुमा करें। ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, नहीं वो जुर्रत रखेंगे मिनहु किसी चीज की भी, खिताबन के कोई खिताब करे या बोल सके, मिनहु उससे, किसी चीज का नहीं, उससे मिनहु उससे, यानी अल्लाह उससे से बात करने बोलने का, की या खिताब करने का या बात करने की कोई भी कुदरत नहीं रख सकेगा, कोई इख्तियार नहीं रख सकेगा, या कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। जी। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट आयत भी थोड़ी लंबी है, तो इसको भी दो सिस्टर्स में डिवाइड करते हैं, सिस्टर निशात और सिस्टर खालिदा। तो सिस्टर निशात आप पहला हिस्सा कर लें, सफ़न तक। जी, जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी निशात स्टार्ट करें। जी, मैम यौमा इसमें जर्फ जमा है जो मुदाफ पर के आ रहा है। ये इसको हम यम, दो तरह से तरकीब में कर सकते हैं। जी आप इसको बेशक मुदाफ बनाएं वो भी ठीक है, बल्कि ज्यादातर वही बनाया जाता है, और इसको मफूल फी ही मुकद्दम भी बनाया जा सकता है, जो आगे फेल है उसी का, क्योंकि ज़र्फ है
اور جی ظرف جو ہے وہ جملے کے اندر جب آئے گا تو اگر فعل ہے تو اس کا مفعول فیہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ آسان ترکیب مجھے لگی تو میں نے اس لیے اس کو بھی کر دیا. تو آگے چلیں. اور یقوم فعل ہے، کاف واو میم اس کے روٹ لیٹر ہے، اور کون سی بات کرتا ہے؟ باپ سے میم کون سے؟ کاف قام یقوم. قام یقوم. جی باب سرا ینصب دعاد سے میم. آپ نصرہ ینصرو بول رہی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہیں باب دعاد. مجھے ایسا لگا آپ نے باب نصرہ ینصرو بولا ہے تو پھر باب میں نون ہوا نا. جی اچھا آگے. اور الروح والملائکۃ. اکتو جب واو حرف عطف ہے تو الروح معطوف علیہ بن گیا، اور والملائکۃ معطوف. ٹھیک ہو گیا. پورا معطوف مرکب اور عطفی ہوا. جی پورا مرکب عطفی مل کر یقومو کے لیے فاعل بن گئے میم. اور آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا یہ فاعل ہے؟ کیا نشانی ملی آپ کو؟ اس پہ پیس مل رہا میم دونوں پہ. ہاں کیونکہ یہ پورا مرکب عطفی مرفوع ہے اس وجہ سے یہ فاعل بنا. اور جی آگے صفن. صفہ مصدر ہے. اس ہاں وقت یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے میم. نہیں یہ مفعول نہیں بنے گا، یہ حال بنے گا. جو فاعل حال جو فاعل ہے وہ ذوالحال ہوگا. تو یہ جو یعنی کہ یہ الروح والملائکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس حال میں وہ فعل کریں گے. یعنی فعل کون سا کریں گے؟ کھڑے ہونے کا فعل. تو کس حال میں کریں گے؟ تو اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ اچھا جملہ فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ. آپ ترجمہ کریں. جس دن روح العالمین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. ابھی آپ نے کہا نا صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، اس کا مطلب ہے حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے. تو کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ ان کے کھڑے ہونے کی کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے. تو روح اور فرشتے قطار در قطار. ٹھیک ہے. تو وہ قطار در قطار جو ہے وہ کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے. یہاں پہ جو الملائکہ تو کلیئر فرشتے پتہ ہی ہے. روح کے بارے میں ڈیفرنٹ رائے ہے. کوئی کہتے ہیں یہ جبریل امین کی طرف بات جا رہی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ تمام جتنی بھی ارواح ہیں اس دنیا میں ان کے لیے بات ہو رہی ہے. تو اس لیے بھی میں نے نہ تو جبریل امین لکھا اور نہ میں نے صرف وہ لکھ دیا، کیونکہ جو اب اس حساب سے اب تک کہ وہ تفسیر میں جس طرح سے بھی کوئی اس کو لے کے جانا چاہے. ٹھیک ہے. اتنا حصہ آپ نے کر لیا ماشاءاللہ بہترین. اس کو جو ہے نا جو میں آپ کو کہتا آپ جیسا مضاف کہہ رہی تھی، میں وہ بھی ترکیب بھی میں نے کر لی ہوئی تھی کہ اگر یوما کو مضاف بنایا جائے تو پھر یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے یقوم الروح والملائکۃ صفا، تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے مضاف الیہ بن جائے گا. اب یہ مضاف الیہ مل کر پھر کچھ بنے گا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی ترکیب لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس وجہ سے میں نے کہا مفعول فی ہی بنا دیتے ہیں تو وہ شارٹ کٹ ہو جائے گا، ایزی بھی ہو جائے گا. تو اب یہ کہ اس کو کس کا متعلق بنایا جائے گا؟ تو اس کا متعلق یا تو ہم پچھلی آیت میں جو یملکون جو فعل تھا اس کا یہ مفعول فیہ بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ فعل تھا اور اب ظرف آ رہا ہے بعد میں. تو یہ اس یملکون فعل کے لیے یا تو متعلق بنا دیا جائے یا اس کو مفعول فیہ بنایا جائے، لیکن یملکون فعل کے لیے اگر ہم اس کو مرکب اضافی بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، مضاف الیہ کر کے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو اگلی آیت میں یتکلمون آئے گا، تو وہ اس فعل کا اس کو متعلق بھی بنایا جا سکتا ہے. تو چونکہ اب یہ جو مضاف الیہ بنائیں گے تو وہ پھر مرکب اضافی بن کے کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا. اور وہ کیا بنے گا؟ یا تو اگلی آیت میں اس کو جوڑیں گے یا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑیں گے. تو اس طرح بھی ترکیب ٹھیک ہے، لیکن ترکیب ہو جاتی ہے لمبی اور مشکل. تو اگر اس کو آپ اسی آیت کے اندر کے فعل کا مفعول فیہ بنا دیا جائے تو وہ ایزی والا کام ہو جائے گا، ذرا شارٹ کٹ. چلیں ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ ماشاء اللہ. اگلا حصہ جی سسٹر خالدہ. آج پتہ نہیں سسٹر خالدہ بھی ہیں کہ نہیں. اس ٹائم زیادہ تر نماز کا ٹائم ہوتا ہے. فضیلہ جی فضیلہ آ جائے. لا حرف نفی ہے. آگے ہے یتکلمون، یہ ہے کاف لام میم روٹ ورڈ ہے اس کا. اور کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع ٹھیک. اور باب تفاعل ہے تکلما یتکلم تکلما.
اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ اس میں فائل یہ واو اور نون یہ ہم کی ضمیر ہے. ہم فاعل ہو گیا. آگے الا حرف استثناء ہے. ٹھیک. تو حرف استثناء آ گیا تو لا یتکلمون کو ہم مستثنی منہ بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہم فاعل اس ہے میں نا وہ بنے گا. جی آگے من. مستثنی منہ. من جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے. آگے چلتی ازینہ جاتے. ازینہ یہ حمزہ زال نون مادہ باب سمیع یسمع. ازینہ اور ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے، فعل ماضی. آگے لہو. واحد غائب. اور لاہو، لاہو جو ہے لام لام جارہ، اور ہو جو ہے یہ مجرور ہے، یہ متعلق کر دیں گے ازینہ فعل کے. ٹھیک ہو گیا. الرحمن مرفوع ہے اس لیے یہ فاعل ہے اسی ازینہ فعل کا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلۃ الموصول ہو گیا. من پہلے جملہ بنائیں. کون سا جملہ بنائیے؟ ازینہ سے جملہ فعلیہ. فعلیہ اب یہ پورا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ صلۃ الموصول. اب یہ پورا اس موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ مستثنی بنے گا. ہاں، اور مستثنی منہ آپ آلریڈی بتا چکی ہیں. اب یہ کون سا جملہ بنے گا؟ مستثنی منہ اور مستثنی مل کر یہ کیا بنے گا یہ آپ بتا دیں. کیونکہ یہ فاعل بنے گا. ہم فاعل مستثنی منہ ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم فاعل مستثنی منہ ہے، تو یہ اب اپنے مستثنی کو ملائے گا تو یہ پورا ہم فاعل. تو یتکلمون فعل اپنے فاعل سے مل کر اب کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. آپ ترجمہ کریں. انشاءاللہ. لا یتکلمون نہیں وہ کلام کر سکیں گے الا مگر من اذین لہ الرحمن جس کو اجازت دے رحمان اللہ تعالی. بالکل، وہ کلام نہیں کر سکیں گے سوائے ان کے جس کو اللہ اجازت دے، جس کو رحمان اجازت دے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. اگلا حصہ جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ وہ بھی اس کو آپ کمپلیٹ کریں. واو عطف ہو گیا. آگے جی قالا کا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی. ہوا اس میں فاعل ہے کیونکہ آگے ہمیں کوئی رفع میں وہ کلمہ نظر نہیں آ رہا. آگے ہے ثوابن، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی. آپ نے اس کا فاعل بتا دیا تھا، ہوا آئی تھنک بتایا تھا. ٹھیک ہے، آگے ثوابن. فاعل ہوا جی، یہ نصبی حالت میں ہے تو یہ مفعول بھی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. ترجمہ کریں. وا اور کالا وہ کہیں گے ثوابن ٹھیک 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 بات یا ٹھیک وہ کہے گا ٹھیک بات. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کو رحمان اجازت دے گا بات کرنے کی. ہاں جی، جس کو اجازت ملے گی بات کرنے کی تو جو وہ بات کرے گا وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین. نیکسٹ سسٹر نجمہ آپ آ جائیں. اگر سسٹر نجمہ نہیں ہے تو کوئی بھی اور سسٹر آ جائیں. جی شائمہ اسٹارٹ کریں. اچھا ٹھیک. میم کوثر میں کروں؟ جی جی آ جائیں، بالکل اسٹارٹ کریں. جو بھی اویلیبل ہے اسٹارٹ کر دیں بس. جی میم. میم ذالک الیوم الحق. اب یہاں پہ الیوم الحق جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت. اچھا، اس کی نا اس کو میں نے دو طرح سے لکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کی ترکیب ہم دو طرح سے کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ذالکہ اسم اشارہ، تو الیوم کو ہم اس کی جو ہے مشار الیہ بنائیں گے. اب اسم اشارہ مشار الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مرکب اشاری بنے گا. مرکب اشاری ہو کے کیا بنے گا؟ مبتدا. تو اب اس کو ہم مبتدا، تو اس کی خبر کیا ہے؟ میم الحق جب خبر بنے گی تو وہ معرفہ نہیں بن جائے گی پھر؟
मार्फा होगी, मैं बताती हूँ क्यों होगी। अब कभी मुब्तदा कभी अपनी मार्फा खबर आ जाती है। आ सकती है और उसकी वजह बताऊंगी इंशाल्लाह। मुब्तदा अपनी खबर मुब्तदा से खबर मिलकर मिलकर जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। तो अब इसका तर्जुमा करें। ये दिन बरहक है। हाँ, क्योंकि पहले आप कहेंगी मुरक्कब इशारी का ये दिन, सॉरी वो दिन या ये दिन, ठीक है, वो दिन। अब उसकी खबर बयान हो रही है कि वो दिन क्या है, हक है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ आ जाए तो यहाँ पे ज़ालिका है इसम इशारा होके मुब्तदा बनेगा। अल यौमुल हक, ये पूरा इसको कोई मुरक्कब बनाए आप। फिर ये मुरक्कबे तौसीफी मौसूफ सिफ्त मिलके मुरक्कबे तौसीफी बन जाएगी और ये ठीक, खबर बनेगा इसका। ये खबर बन जाएगा। अब मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया हो गया। आप तर्जुमा करें जरा। अब वो को अलग रखना है, वो को अलग रखना है और खबर उसकी अलग बयान करनी है। वो क्या खबर बताएं। वो दिन बरहक, बरहक है। हाँ वो बरहक दिन है। वो दिन को पहले नहीं लाए, वो दिन हुआ तो इसका मतलब पहले वो दिन करके हम उसकी खबर बयान कर रहे हैं। तो जब ठीक है, सिफा बयान वो होती है तो सिफा बरहक जो है दिन वो है। मौसूफ से पहले आती है। सिफत ठीक। बयान करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप तो सिफत को पहले ले आए मौसूफ से तर्जुमे में, जो कि अभी हुआ जी हुआ है, या फिर जब ठीक आप है, करें तो कहें कि वो दिन है जो हक है, जो लगा के फिर सिफत को बाद में बयान करें। तो दो सही। तरीके का सिफत बयान करने के। तो मैंने इस सिफा को पहले लिखा है, वो बरहक दिन है। अच्छा, आपने पूछा था कि ये खबर मार्फा क्यों है, क्योंकि अगर मैं कहूँ यौमुन, इट में आपको बता सकती हैं कि आप कहेंगी इसका, मैं कहूँगी इसका क्या मतलब है, इसका सॉरी तर्जुमा क्या है यौमुन। ये कोई एक दिन। कोई दिन। देखिए मैं ये जो इस वक्त जिस दिन की बात हो रही है, क्या ये किसी भी दिन की बात हो रही है या किसी खास दिन की बात हो रही है? ये मैम खास दिन की बात हो ये रही है। खास दिन की बात हो रही है, इसलिए इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी था कि ये किसी भी एक आम दिन की बात नहीं हो रही कि वो एक हक वाला दिन है, ये एक खास दिन की बात हो रही है। यहाँ पे इसको मार्फा करना जरूरी था ताकि पता चले कि बात क़यामत की हो रही है। अब हमें यहाँ पे ये कहा गया कि वो दिन हक बरहक है, हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में पता चलेगा कि यह क़यामत के दिन, या वो दिन कौन सा है हमें ये नहीं पता, मतलब हमें अल से पता चला कि बात क़यामत के दिन की हो रही है, ये खास जी दिन है, क़यामत के दिन की बात सही। हो रही है, किसी और दिन की बात नहीं हो रही। इस वजह से खबर ऐसी सूरत में मार्फा लाई जा सकती है जब एक खास बात हो रही है और हमने उसको अल से बताना है कि ये कौन से किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वजह अच्छा है। मैम, एक और बात पूछ सकती हूँ? जी जी मैम यहाँ पे जो जाली का लिखा हुआ है, ये एक खास दिन है, उस दिन को लेके जो जाली का लिखा है इसका तर्जुमा ये दिन में फिर नहीं आएगा, जैसे जालिकल किताबु, जैसे किसी चीज का हम अक्सर तकद्दस ये भी बनाते। होता है कि ये जो शारा बाईद होता है लेकिन उसका तर्जुमा ये करके किया जाता है, तो वो भी किया जा सकता है, उसके अंदर भी एक ताकीद होती है इस वजह से। तो सही, मैं ठीक है, इसलिए यहाँ बस पे ये। भी लफ्जी तर्जुमे के लिहाज से कर रही हूँ। तो अब वो आप ये करके बात कर लीजिए, पूरी आयत होती है ना, जब पूरी आयत जी सामने वो पूरा वो उस सिनेरियो में जब बात करता है तो फिर बंदा कह सकता है ये अपने तर्जुमे के अकॉर्डिंगली, तो वो कर सकता है, ये भी लगा सकता है, वो भी लगा सकता है। सही। ठीक हो गया। नेक्स्ट सिस्टर सायरा आ जाए। सिस्टर नजमा, सॉरी सिस्टर नजमा भी पता नहीं होंगी कि नहीं, कौन सी सिस्टर करना चाहती हैं ये आयत? जी मैम, मैं कर लूँ? जी बिल्कुल, आ जाए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम यहाँ पे फमन शाह, फा जो है मैम फा फसीहा है, जो एक महजूफ शर्त के जवाब में आती है। अच्छा, और इसको यहाँ फा फसीहा भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल तरकीब जी, ठीक है। और अगर हम क्योंकि इसको, क्योंकि ये एक ही आयत है, ज़ालिकल यौमुल हक, फिर आगे जी फामन, तो उसका अतफ भी बनाया जा सकता है। जी तो मैंने इसको अतफ किया हुआ है, तो बहरहाल वो अच्छा भी फसीहा भी किया जा सकता है। आगे कैरी ऑन करें। जी, मन जो है यहाँ पे शर्तिया है और इसमें शर्त तब बनता है जब दो जुमले आगे आगे आ रहे हों। तो मन के आगे दो जुमले आ रहे हैं, तो पहला जुमला और दूसरा जुमला शर्त हो जाएगा और दूसरा जवाबु शर्त हो जाएगा। वेरी इसलिए गुड, ये मन जो है मुब्तदा है, इससे इसमें शर्त मकबूल का होके मानी है। हाँ बिल्कुल। शाह जो है ये एक छोटा सा जुमला फेलिया हो जाएगा, माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब, शीन या हमजा मादा बाबिफा से हुआ फाइल, ये फेल फाइल का जुमला फेलिया होकर शर्त बन गया।
ये इसका सिला बनेगा, फिर इस मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा शर्तिया हो जाएगा। अच्छा। अब आगे इत्तखज़ा। इत्तखज़ा इला रब्बिही माबा। इत्तखज़ा जो है माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब, हमजा खा जाल बाब इफ्तियाल से हुआ फाइल। इला जो है ख्याल में ये होता है कि यहाँ पे अब बज़ाहिर हमें हमजा तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही है और उल्टा बल्कि तशदीद नजर आ रही है। तो ये बाब इफ्तियाल में मैंने वैसे डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमजा जब बाब इफ्तियाल में आता है, फा कलिमा के ऊपर हमजा आए तो वो फिर ता के अंदर उस हमजा को ता में तब्दील किया जाता है, और फिर जब दो ता इकट्ठी होती हैं तो उसको मर्ज कर दिया जाता है। तो इस वजह से ये इत्तखज़ा हो गया। आगे इला हरफ जार है और रब्बी जो है मुरक्कब इजाफी है और ये इजाफी होकर मजरूर हो रहा है इला के लिए, फिर ये जार मजरूर मुतालिफ बन जा रहा है, मुतालिफ फेल। बिल्कुल फिर मा आबा ये मंसूब है, ये मफूल बिही है इसका। फिर ये फेल फाइल मुतालिक मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाब शर्त बन गया। हाँ, और इसके अंदर खबर है, ये जुमला, ये वाला जो जुमला फेलिया है ये खबर बन जाएगा, ये खबर बन जाएगा। पिछला वाला जो जुमला था वो मुब्तदा, उसके अंदर शर्त थी, और इस वाले जुमले के अंदर खबर है और ये जवाब शर्त। आप तर्जुमा करें। बस जो चाहे अपने रब की तरफ लौटने की जुमला जगह बना फेलिया ले। मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इस्मिया होके ये मातूफ हो जाएगा पिछले ये जो फा हर्फ अतफ है उसके लिए। अगर इसको फा हर्फिया मानेंगी तो फिर आप कहेंगी कि ये जुमला इस्मिया जो है एक जवाबु शर्त है, एक महजूफ शर्त, महजूफ शर्त के लिए। तो वो भी तरकीब बिल्कुल ठीक है। उसमें ये होता है कि ये जो चीज महजूफ हो जाती है ना, थोड़ी मुश्किल हो जाती है तरकीब, तो वो महजूफ एक शर्त मानी जाए और उसका फिर ये जुमला इस्मिया क्या होगा, जवाबु शर्त। और अगर इसको अतफ मनाया जाए, क्योंकि पीछे बात हो रही है कि वो एक बरहक दिन है, अब उस दिन का आगे अतफ बयान हो रहा है कि उस दिन फिर आगे क्या होना है, पस आगे पस जो चाहे अपने रब की तरफ लौटने की जगह बना ले, ठिकाना बना ले, वो बना ले अपने रब की तरफ ठिकाना। बिल्कुल ठीक हो गया। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। नेक्स्ट आयत भी आप कंप्लीट कर दें सिस्टर मोमिना। ये तो अच्छा। इन्ना में जो है इन्ना और ना ज़मीर है, तो इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है और ना ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जमा मुतकल्लिम की इस्मु इन्ना है। और अंजर नाकुम, अंजर ना जो है माजी है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, नून जाल रा बाबे इफाल से है, नहनु फाइल है, और कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाजिर की ये मफूल है, मफूल अव्वल है ये। वेरी गुड। ये अज़ाबन मंसूब इसम है और ये जो है मौसूफ बन रहा है, करीबन सिफत मुशब्बा का सीगा है, ये काफ रा बा माद्दा से ये जो है सिफत बन रहा है और ये मौसूफ सिफत मिलकर मफऊल सानी बन जाएगा। वेरी गुड। इसका फिर यहाँ पे फेल फाइल और दोनों मफऊल मिलकर ये जुमला फेलिया होकर महल्लन मरफू होकर खबर इन्ना बन जाएंगे। परफेक्ट। अब ये कौन सा जुमला बना एंड पे? इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। तर्जुमा करें। बेशक हमने तो तुम्हें खबरदार कर दिया है एक ऐसे अजाब से जो करीब है। बिल्कुल ठीक है। ये जो डराने का फेल होता है बाबिफाल से, इसमें दो मफूल चाहिए होते हैं कि किसको डराया और किस चीज से डराया। तो हमने डराया तुम सबको, किस से डराया? बहुत करीब आने वाले अजाब से। ठीक हो गया। दैट्स गुड। इसका अगला हिस्सा फिर यौमा इस्म ज़र्फ है और ये मुज़ाफ बनकर आता है यंजुरुल मरउ, यंजुरु जो है अच्छा, इसको भी है, अभी मैं मफूल फीही मुकद्दम कर देती हूँ आसान तरकीब के लिए, ठीक है? वो मुदाफ वाली जी तरकीब मफूल फीही बनता है अपने आगे आने वाले फेल के लिए। ठीक हो गया। यंजुरु जी जी, उससे तो फिर ये पीछे मुताल्लिक होगा, ठीक है।
ये मफूल फीही बन जाएगा। यंजरू मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब, नून ज़ारा मादा बाबे नून से, और अल मरउ या मरफू इसम है, मुजक्कर के लिए आता है और ये फाइल बन रहा है क्योंकि ये मरफू है, यंजरू का फाइल। फिर माँ इसम मौसूल है और इसके आगे इसका सिला आएगा। कद्दमत जो है ये माजी है, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, और यदाहू जो है ये कौन से बाब से है ये? काफ दाल मीम बाब कद्दमत तफईल से होगा मैम। जी जी बिल्कुल तफईल से काफ दाल मीम मादा होगा। तो फिर इस फेल का फाइल यदाहू मुरक्कब इजाफी एक है और ये असल में मरफू हालत में यदानी था, तो जब ये मुसाफ बनता है तो नून इसका ड्रॉप हो गया, तो ये है मरफू लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो ये इजाफी बन के फाइल हो गया कद्दमत का। बिल्कुल ठीक। फिर वाव हरफे अतफ होगा। फिर ये आगे तो पहले इसको कर लेते हैं। फिर फेल जी, फिर फेल फाइल मिलकर ये जो है जुमला फेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल बन गया माँ इस्म मौसूल के लिए। फिर माँ इस्म मौसूल अपने सिलतुल मौसूल से मिलकर महल्लन मंसूब होकर ये मफऊल बिही बनेगा यंजुरु फेल के लिए। वेरी गुड। अब ये कौन सा जुमला बना? यंजुरु फेल फाइल मफऊल बिही मिलकर और ये जुमला फेलिया बनेगा और महल्ला, अच्छा वो तरकीब नहीं करनी, ठीक है। वो भी कर तो दें, ये अगर ये यौमा को मुदाफ बनाया जाएगा ना तो यंजुरु तब ये हाँ ये जुमला फेलिया होके मुदाफ इलाई बन जाएगा, मजरूर का मुजाफ इलैह बनेगा, और ये नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पहले ये और फिर फेल वो और मुदाफ इलाई मिल के भी कुछ बनेगा, वो बनेगा पीछे जो तो अज़ाबन आया है मज़दर उसका मुतालिक, उसके मुतालिक होगा ये। जी ठीक हो गया। तर्जुमा करें। जी मैं जिस दिन आदमी देख लेगा इन अमाल को जिसको उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा, उस दिन इंसान देखेगा जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। यहाँ पे जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा, तो जहाँ पे जो मफूल था ना कद्दमत का मफूल, वो माजूफ है, यानी वो जमीर डिलीटेड है जो कि माँ की तरफ लौटेगी। वो जमीर आयद जो है, वो जो जमीर है वो माजूफ है कि वो क्या भेजा, जो भेजा जाएगा ना वो माँ की तरफ लौटता है, तो वो माजूफ है यहाँ पे। जी वो मासूफ है। फिर अब बिल्कुल कंप्लीट करें। सूरत वाव नबा हरफ हमारी अतफ होगा। फिर यकुलु मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा काफ वाव लाम बाबे नून से है। अल काफिरु जो है मरफू इसमें है और ये फाइल बन जाएगा। और या लैतनी, या हर्फ निदा है जो कायम मकाम अदू फेल के होता है, तो और यार और इसका मुनादा महजूफ मानेंगे, कौमुन कौमु होगा, जो कौमु या अय्युहल हाजिरूना होगा, तो ये हर्फ निदा और मुनादा मिलके ये जुमला निदा बन गया यहाँ पर। ठीक हो गया। फिर लैतनी में लैता है, फिर इसमें नून विकाया है, फिर या मुतकल्लिम है, तो क्या है, कौन सा अपना बताए, कौन सा हर्फ है ये? लैतनी या की तरकीब हो गई जी मैम। अब लैतनी को हमें करना है तो लैता इसमें हो जाएगा, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल हो जाएगा, और नून या जेर नी जो है, तो नी में भी जो है नून विकाया है जो फेल के बाद आती है, और इसमें या मुतकल्लिम है जो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होकर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होकर ये बनेगा इस्मुल लैता। ठीक, आगे तो फिर कुंतु फेल माजी नाकिस है, अना ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसमें इस्मु कुंतु हो जाए। फिर तुराबन जो है मंसूब इसम है, ये खबर कुंतु हो जाएगा। फिर यानी काना अपने इसमें खबर से मिलकर जुमला फेलिया नाकिस होकर ये महल्लन मरफू होकर खबर लैता बनेगा। बिल्कुल ठीक।
پھر یہ لیتا اپنے اسم یعنی یا سے اور پھر یہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہی بنے گا جواب الندا یا مقصور بن ندا، یہ بن جائے گا. پھر یہ یا جملہ ندا اور یہ پورا جواب الندا مل کر جو ہے یہ معقولہ بن جائے گا، یا مفعول بھی کہہ سکتے یقول فعل کے لیے. تو یہ محلن منصوب ہے پورا جملہ اسمیہ کیونکہ یہ محلن مفعول منصوب. بنا ہے. جی اور اب یہ پورا جملہ فعلیہ حرف عطف کے لیے کیا ہوگا؟ یہ پورا معطوف بن جائے گا، معطوف ہو جائے گا. پیچھے والے جملے پر معطوف ہو جائے گا. ویری گڈ، ترجمہ کریں. اور وہ یقولو، اور وہ کہے گا، وہ اے کون؟ کاش وہ کون؟ اچھا کافرو، اور کافر کہے گا، ہم، اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا. بالکل. یہاں پہ میں تھوڑی سی ترکیب بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے تفسیر میں کہ جو جانور بھی ہیں اگر وہ بھی کسی سے کوئی زیادتی ہوگی کہ کوئی، تو ان کا بھی حساب لیا جائے گا، تو ان کا آپس میں حساب ختم کرنے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا. تو یہ جو کافر لوگ ہوں گے جب، تو یہ اس وقت خواہش کریں گے کاش ہم بھی جانور ہی ہوتے تاکہ ہمارا آج ہی حساب ختم کر کے ہمیں بھی مٹی کی طرح اڑا دیا جاتا اور آگے ہمیں جہنم میں نہ پھینکا جائے. جی میم. دوسری ترکیب یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس روز جو شیطان ہوگا وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں ہی ایک آیت میں اس نے فخرانہ اور تکبرانہ کہا تھا نا کہ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. یعنی اس نے اس چیز پہ فخر کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور انسان تو یہ مٹی سے بنا ہے. تو اس وقت وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہی ہوتا، کہ اس کے اندر پھر اس ٹائم عاجزی آئے گی جو اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی. پہلے تو اس نے فخرانہ فخر کیا تھا اس چیز پر، لیکن اس روز وہ ایک ندامت اور عاجزی میں آ جائے گی کہ کاش میں بھی مٹی ہی ہوتا. تو بہرحال یہ مختلف تفسیر ہیں اس کی ماشاءاللہ سے. تو الحمدللہ اللہ کے پاک فضل و کرم سے آج ہمارا جو ہے جز اما جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لیا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اس کے اوپر وقت لگائیں، اس کے لیے محنت کریں، اس پہ تفکر تدبر کریں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا. اللہ کسی سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، اللہ پاک نے ہمیں، یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا. اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے الحمدللہ. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اس قرآن پاک سے جوڑے کے رکھے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنے والا بنا کے رکھے، اور ہمیں اس کے لیے وقت لگانے والا بنا کے رکھے. ہمیں ہر وقت اس کی تفکر و تدبر میں مگن بنائی رکھے، اس کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھل جائیں، اس کے مطابق ہمارا عمل اور قول ہو جائے. آمین انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا کیا ایکسپیرینس ہے آج کی، آپ کو لوگوں کو ماشاءاللہ جو جزء کمپلیٹ ہوا ہے، آپ سب کی کیا رائے ہے کہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی، کچھ مطلب آپ کے رولز میں کوئی پختگی آئی، آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا؟ آپ سب کا کیا اس بارے میں رائے ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو مبارک ہو سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں کہ ہم اتنے اچھے سے سمجھ کے پڑھ سکے، اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ہمارا پارا جو کمپلیٹ ہوا تو ہمارے میں کافی میجورٹی آئی ہے. الحمدللہ مجھے تو محسوس، میں نے بہت کچھ میرا پکا ہوا ہے اور بہت کانفیڈنس آیا ہے. الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہوا اس کا، اور سارا کریڈٹ اس کا آپ کو جاتا ہے سسٹر شمسا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، جتنے اچھے سے آپ سمجھاتی ہے، اتنی نائسلی، اتنا پولائٹلی کہ بار بار سمجھاتی ہے اور بہت پیار سے بچوں کی طرح سمجھاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. آمین. الحمدللہ یہ آپ سب کی، ہم سب کی مل کی محنت ہے. آپ سب جس طریقے سے محنت بھی کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، جو شوق اور لگن ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں کچھ ہیں سسٹر جس میں آپ ماشاءاللہ سسٹر نسرین، سسٹر مومنہ، سسٹر رابعہ، سسٹر دانشتہ، اور بھی بہت سی ماشاءاللہ سسٹرز ہیں جو سورۃ الناس سے میرے ساتھ ہیں.
तो मैं आप सबका सिस्टर जी निशात बिल्कुल। और भी अगर में से किसी का अगर नाम स्किप हो जाए तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। मतलब माशाल्लाह कुछ सिस्टर्स हैं जो शुरू से इस जुज़मा में और आज सूरत नबा तक हमारे साथ हैं, तो आप सबकी बहुत एफर्ट है माशाल्लाह। बाकी सिस्टर आप सिस्टर मोमिना कुछ कहना चाहेंगी? जी मैम मैं मैम कुछ आगे कहना भी चाहूँ पढ़ाइए, जी अब ये जी सिलसिला खत्म ना मैम आगे भी करवाइएगा, हम लोग जरूर को बहुत बिल्कुल फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैम असली मेहनत तो आप ही की है ना, हम लोग तो आपके बिल्कुल कहना ऐसा ही है, बिल्कुल। आपके पैरोकार हैं, आप जैसे करेंगी हम लोग वैसे करेंगे। मैम जरूर बस ये इंशाल्लाह। मैं बोलूँ जी जी बिल्कुल। मैम पहले ये मैम तरकीब बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन जब से आपसे सूरे नाज से लेके सूरे नबा तक पढ़ा है तब से लगने लगा जैसे आसान है। और ये आसानी आपके लहजे ने, आपकी शफकत ने और आपके समझाने ने दी है। अब तो जब तिलावत भी करते हैं तो जैसे निगाह जाती है कि हाँ ये मातूफ है तो ये जो है सिफत अल्हम्दुलिल्लाह बना, ये मौसूफ बना, इस तरह से समझ में आने लगा। पहले ये चीजें इतनी मुश्किल, इतनी दुश्वार लगती थी कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि हम लोगों ने 30वें पारे को समझ के पढ़ा। एक होता है कि पढ़ना, एक समझ के पढ़ा कि उसको अच्छी तरह से उसके मानी मफहूम सब समझ में आए। बस अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सिलसिला आगे भी बरकरार रखिएगा, टूटने ना पाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला जी हिम्मत दे तो इंशाल्लाह इरादा। वैसे तो ग्रुप में डिस्कस करूंगी आप सबके साथ कि सूरतुल बकरा की में से ज्यादा सबने सूरत बकरा की लिखा है, तो इंशाल्लाह फिर हम जी सूरत बिल्कुल, बकरा मैं को भी स्टार्ट यही करेंगे। कहने वाली थी, सूरह बकरा बहुत ज़रूरी है, आप जी उसको ठीक स्टार्ट है कीजिए, बहुत जी मज़ा आएगा। बाकी सूरह बकरा का हम सबकी ख्वाहिश है कि हम उसको इससे जी। अच्छे तरीके से अब सीखें। तो मजा आने लगा है पढ़ने का, वरना हाँ सूर्य जी, नाथ से बिल्कुल, जब शुरू किया था लज़्ज़त तो आने शुरू लगी में है, बिल्कुल सही कहा। दुश्वारी लगती थी जी, जी अस्सलाम और अब वालेकुम सिस्टर्स, दुश्वारी नहीं अस्सलाम लगती वालेकुम जी। सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सिस्टर सिस्टर्स। शायद। जी वालेकुम मैं अस्सलाम। सबसे लेट कमर हूँ आप लोगों से। मैंने पिछले रमजान से शुरू किया था, रमजान के बाद मतलब रमजान में मुझे मैं नात सुनना चाह रही थी तो मेरी आंखों के आगे ये एनिमेशन आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम नहीं था, थोड़ा सा देखा, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सब्सक्राइब किया और उसके बाद मैंने सुना और बहुत अच्छा। और ये तरकीब में जो जुज़ अम्मा है ये सबसे मुश्किल है। अगर आपको ये तरकीब आ गई तो पूरा बिल्कुल कुरान सही आप कह कर रही हैं। सकते हैं। और सिस्टर शम्सा ने इतनी मतलब अच्छे आसान लफ्जों में इसको समझा दिया। और मजे की बात ये है कि उसकी अगर 2 या 3 तरकीबें हैं तो वो भी बता दी। कोई उसमें उन्होंने इंसिस्ट बिल्कुल नहीं किया कि ऐसे। नहीं ये है तो इसको इसी एंगल से देखो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मुझे होता है कि काश मैं पहले दिन से आप लोगों के साथ होती। लेकिन मेरा ये साल का सफर बड़ा ही खूबसूरत रहा। और माशाल्लाह मेरी बता रही थी भी कि आवाज पिछले इनके साथ शामिल कर रमजान में आपने लीजिए शुरू किया इस था? आवाज। जी, रमज़ान में मैंने आपको देखा था। मतलब मैं अच्छा अच्छा नात सुनना चाह रही थी, तो मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा आई कैचिंग लगा। टाइम थोड़ा था तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया इसको। उसके बाद मैंने फिर रमज़ान के बाद जितनी भी आयत हैं, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिस नहीं की। और ये है कि मेरी आवाज़ भी शामिल कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र अब कोई भी सूरा आप ले लें, तो उसके साथ ये चलते रहना चाहिए। ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये हमारे लिए ये तोशा आखिरत बनाए। और आमीन हम आमीन, आमीन, हम आमीन। हशर में भी अस्सलाम ऐसे वालेकुम। ही जी ऐसे ही इकट्ठे हों क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है कि 7 लोग अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें से एक वो होंगे जो बगैर किसी लालच के सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में इकट्ठे होते हैं। तो हम अल्लाह बेशक की मोहब्बत में सब इकट्ठे हैं और बेशक। मुख्तलिफ जगहों से हैं। तो इंशाअल्लाह जी रोज़े हशर हम जिस दिन कोई साया नहीं होगा, हम सब इकट्ठे होंगे। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया आप लोगों अस्सलाम का इंशाल्लाह मुझे वालेकुम व सुनने का। रहमतुल्लाहि व मैं बरकातहू। बात करना चाहती हेलो हूँ, मैं अस्सलाम बात कर वालेकुम मैम। जी अस्सलाम सिस्टर वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अच्छा जी मैं समीना अहमद बोल रही हूँ। मैम मैंने आज ज्वाइन किया आप लोगों को, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बताती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत इसमें ना रखा हुआ है इनके अंदर एक खास चीज़ है, समझाने का तरीका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आज मैंने ज्वाइन किया, देख लिया आज आप लोगों का अम्मा पारा खत्म हो गया। मैं देख रही तो मैं भी सोच रही थी कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं भी इसी तरह आप लोगों की तरह कर पाऊंगी ना।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सूरतुल बकरा शुरू करते हैं तो आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये कारवां जन्नत तक लेके जाए। आमीन। हेलो मैम। मैम शमसा, मैं कौसर बात कर सकती हूँ मैम? जी बात करें। जी मैम, मेरा सफर तो आपके साथ वैसे बहुत थोड़ा सा है, ये चंद सूरतें मैंने आपके साथ की हैं। तो इसमें जो मैंने असेस किया है वो यही कि आपका बजरिया वीडियोस और साथ में तस्वीरों के साथ समझाना, जो टॉपिक जो है मुश्किल टॉपिक भी बहुत इजी लगने लग जाते हैं और वो चीजें दिमाग में फिट हो जाती हैं। और फिर अगला जो आपका तरीकेकार है, कंपैरिजन करती हैं आप एक आयत के साथ दूसरी आयत का, माजी के मुजारे के साथ, इस तरह जब कंपैरिजन करके लेके आती हैं तो माशाल्लाह वो और भी आसान लगने लग जाता है। और मैंने महसूस किया है कि आप तमाम मिसालें जो लेकर आती हैं वो सब कुरान से, ऑलमोस्ट वो कुरान से होती हैं, जो कि हमें सीखने में समझने में हमें वो फायदा देती हैं। और आपका प्यार और मोहब्बत के साथ सबको बराबर लेकर चलना, असबाब को रंगीन बनाना और मुश्किल से मुश्किल और आसान रूल्स को इतने आसान तरीके से समझाती हैं, सिर्फ समझाती नहीं है बल्कि हमसे उगलवाती भी हैं। और मैं समझती हूँ कि एक अच्छा उस्ताद ही ये जानता है कि तालिब इल्म के अंदर से बेहतरीन कैसे उगलवाना है। और मेरी अब जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसका फायदा तो तभी है ना कि जैसे एक शेर है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। अब जो हम पढ़ रही हैं अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाए तो फिर हमारे जीने का सलीका है इसमें। बेशक बिल्कुल, हम ये जो सीख रही हैं मेन चीज यही है कि अब हमारे ये अमल में आना चाहिए अमल इंशाल्लाह। में आ जाए और इसका फिर अजर आपके लिए भी है और हम अपनों के लिए भी, और इसको हम आगे भी फैलाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ। मेरे अंदर जो कमी थी वो कॉन्फिडेंस की थी, मैं बोल नहीं सकती थी, और माशाल्लाह आपकी मोहब्बत ने इतना मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि अब मैं आयतें खुद से करती हूँ। और जितना पारा आपने पीछे से पढ़ाया है अन्नास वाला सूरत से, वन्नास वाली सूरत से, वो मैं अब लिख लिख के फिर कर रही हूँ सारी तरह की। तकरीबन मैंने 10 सूरतें कर ली हैं माशाल्लाह। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप लोग जब भी टाइम मिले आप लोग अपनी जरूर प्रैक्टिस करती रहें। जहाँ कुछ समझ ना आए तो आप मुझे किसी भी टाइम आप लोग मैसेज भी कर सकती हैं। जी जी सिस्टर मैम, आप दिलशाद, आप रिप्लाई कुछ भी कहना फौरन चाहेंगे? देती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आप तो मेरे लिए बहुत खास है। मुझे जब मैम बहुत मुश्किल लगा था मैम और मैं छोड़ना चाह रही थी। निशात आपके साथ तो मेरा बहुत पुराना माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे कि आपने उस टाइम मेरी बात सुनी थी, क्योंकि आप मुझे याद है आप गिव अप करने मैम लगे। वो जार मजरूर वाला सेट था मैम, और मैं तभी मुझे लगा था मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रही थी मैम। तो एक अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी। अगर आज मैं इस मकाम तक आई मैम, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत और आप जैसी बेहतरीन टीचर के कारण है। वरना मुझे लग रहा था, जब मुझे शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब आपने मैम समझाया इतने अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें आपसे जोड़ा। और मैं तो यही चाहूंगी जब तक जिंदगी है बस इसी तरह जोड़े रहे, कभी ये सिला टूटे नहीं मैम। आपके जो समझाने का अंदाज है और जिस आमीन मोहब्बत से मैम आपने हाथ पकड़ा, और मैं गिव अप करने वाली थी कि नहीं मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैम आपने ही मुझे या नहीं निशात छोड़ना नहीं है, करना है। तो आज अगर मैं सूरह नबा तक आई मैम, ये देखिए माशाल्लाह आपकी तरकीब मोहब्बत हमारे और साथ आपकी चल रही मेहनत है है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका जज़ाए आपकी अल्लाह अपनी जज़ाए बहुत खैर अता मेहनत है करे। और आपका अपना कुरान से जो प्यार है, आपकी लगन है, ये अल्लाह पाक ने आप पे, ये हम सब के लिए अल्लाह ताला ने करम किया कि अल्लाह ताला हमें जोड़ के रखना चाहता है। अल्लाह का करम है हम सब पे कि अल्लाह ताला हमें, अल्लाह का बस बहुत करम है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अगर अल्लाह का तमाम तर तारीफ शुक्र अल्लाह की, और अगर अल्लाह हमें ताकत ना देता तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। उस अल्लाह का ही बड़ा शुक्र है, उस बिल्कुल ये अल्लाह उस का अल्लाह का करम है कि बड़ा अल्लाह ने एहसान है। हमें चुना है, बिल्कुल सही। बेशक और ये अल्लाह का एहसान भी है अच्छे लोगों से जोड़ता। कहाँ मैं कहाँ कि से अल्लाह पाक का बहुत मैम, शुक्र अदा कहाँ करती से हूँ कि आप ये सब इतनी लोग, अच्छी सिस्टर्स मैं मुझे मिली। मैम से मिली। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे आप जैसी टीचर अता की।
اور مجھے آپ سب جیسی اللہ تعالیٰ نے دی اور الحمدللہ. میں سے سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا خوبصورت گروپ ملا جس کو ہیڈ کر رہی تھی شمسا جی. تو میں تو آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. سارے بہت اچھے ہیں, بڑے ہمبل اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے, خیال کرنے والے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلیے جی, میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں شازیہ بول رہی ہوں. میں نے بھی آج ہی جوائن کیا ہے اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ بہت ہی سافٹ اور خیال رکھنے والی ٹیچر ہیں. بیکاز آج تک ابھی میں نے ایک دو کورسز کیے ہیں اس میں بیکاز ٹیچرز بہت اسٹرکٹ تھیں اور اس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑ گیا. لیکن الحمدللہ یہ میرے سامنے بھی ایک دم سے یہ آپ کا یہ آیا تھا تو میں نے اس کو جوائن کر لیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو میں بھی اس سفر میں آپ سب کے ساتھ ہوں اور میم آپ کے ساتھ ہوں. جزاک اللہ. انشاءاللہ. کہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ایک بار مجھے ہوم ورک کرنا تھا. میری لائف میں میم بہت خاص اس لیے اور وہ بہت رات ہو گیا تھا, مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی اور ہوم ورک کرتے ہوئے رات کے 1 بج رہے تھے اور میم جاگ رہی تھی مجھے بتانے کے لیے. میں جتنی بار بھی میسج کر کے میم سے پوچھتی وہ بتاتی. تو اس لیے مجھے اتنا رونا آ رہا ہے کہ لائف میں اس طرح کی ٹیچر کبھی نہیں ملی اور میم جاگ رہی تھی صرف مجھے بتانے کے لیے کیونکہ میرا ہوم ورک پورا نہیں ہوا تھا. اور اس رات مجھے آج بھی یاد ہے میم کہ آپ کس طرح جاگ رہی تھی اور مجھے ساری پرابلم بتا رہی تھی جو مجھے دقت آ رہی تھی. تو بہت یہ میم کی خاص ادا ہے اور اللہ نے میم کو وہ کیا بولوں اتنی خاصیت دی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی اسٹوڈینٹس کا ہاتھ نہیں چھوڑتی. بالکل بالکل. بلکہ میری کوشش ہوتی ہے میں سب کے ساتھ, میرے لیے آپ سب برابر ہیں. مجھے آئی تھنک سسٹر کوثر نے کہا تھا کہ میں نے پوچھا تھا یہ آیت کون سی سسٹر کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا آپ جس کو بھی کہیں گی ہم اپنے لیے اس کو شرف سمجھیں گے. تو میں نے اس ٹائم پھر آئی تھنک گروپ میں شاید کہا بھی تھا کہ میں خود اگر کسی کو کہوں گی تو میرے لیے کیونکہ سب برابر ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا. تو اس لیے بھی میں آپ پہ چھوڑتی ہوں سب پہ کہ آپ میں سے کون سی سسٹر یہ آیت کرنا چاہتی ہیں. تو بس میرے لیے تو آپ سب جو ہے نا میں کہوں گی میرے لیے ہیرا ہیں آپ سب سسٹرز کے. ہم سب مل کے انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے اور آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ میں کبھی نہیں بھولوں گی آپ میرے ساتھ ہوم ورک مجھے کرا رہی تھی رات کے 1 بج گئے تھے. 2 سال ہو گئے شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن میں نے ابھی تک یاد رکھی. نہیں مجھے نہیں یاد ویسے. الحمدللہ الحمدللہ. چلے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ اب آگے رمضان ہے, نیکسٹ ویک سے رمضان شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اپنا جو ہے سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. میم رمضان میں ہمارا کوئی ہوم ورک دے دیں, کوئی ترتیب ہمیں دیں نا کہ ہم کیا کریں کہ ہماری پچھلی چیزیں یاد بھی ہمیں رہیں اور ہمارا رمضان اچھا بھی گزرے اور اگلے پروسیس کے لیے ہم اپنے آپ کو تھوڑا تیار بھی کر لیں. آپ سب فکر نہ کریں. اب آپ آگے جو ٹاپک آنے والا ہے نا غیر صحیح افعال, اس نے آپ سب کے دماغ گھما دینے ہیں انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ روزوں میں چلے گا آپ سب کے ساتھ. تو آپ لوگوں کو سحری اور افطاری ڈبل کھانی پڑے گی کیونکہ غیر صحیح افعال جو ہے نا تھوڑے مشکل ہیں. تو وہ آپ سب کو آپ کی انرجی سے نکال. میم مجھے نا مزید اور فی کے باب اتنے مشکل لگتے تھے نا, میرا تھا دماغ میں پتہ نہیں کیا کھچڑ پکتا تھا. کھچڑی بھی نہیں بنتی تھی, کھچڑ بنتا تھا. لیکن آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ایک ہی دفعہ میں سمجھ آ گئی. ایسے لگا اس سے زیادہ آسان تو کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں. رمضان میں گیپ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, سورہ کے لحاظ سے سورہ کی ترکیب انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد شروع کریں گے اور رمضان کے دوران انشاءاللہ جو لیکچر وائز جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اس میں اب ہم غیر صحیح افعال کریں گے انشاءاللہ. جی ویسے مجھے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی, میں نے جو کیا ہوا ہے وہ دوسرے طریقے سے کیا ہوا ہے تو مجھے یہ ساری دیکھنی پڑیں گی ایکسرسائزز تاکہ مجھے آپ کے طریقے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جو کچھ چیز سمجھ نہ آ رہے ہیں پوچھنا ہو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا تو پھر انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
मैम ये टाइम को चेंज कर लीजिएगा क्योंकि ये मगरिब का टाइम होता है और बिल्कुल, ये मैंने जरूर, मैं सोच रही थी मैं ग्रुप में डिस्कस करूंगी क्योंकि पाकिस्तान में ये मगरिब टाइम हो रहा होगा और उस टाइम अफ्तारी का टाइम, औरतें सब किचन में बिजी होती हैं, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए, और क्योंकि सहरी करके ही बंदा सोता है, तो ये होगा कि नहीं इंशाल्लाह फिर ये कि मैं क्लास को टाइम पीछे कर लूंगी इंशाल्लाह। ठीक जी मैम, बहुत बेहतर, ठीक हो गया चलिए, मैम, ठीक बहुत है, मजा आया आपकी साथ बातें कर। चले अपना आप सब बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे मैं अब महमूस का वो लेक्चर रेडी कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह रेडी हो जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे वो क्लास रखेंगे इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह।